السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ پاک ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کو بے بس کرتا ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو بے بس کرتا ہے اور جان بوجھ کے کرتا ہے۔ عالم ارواح میں کوئی وجود نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں آخری درجے کا بے بس، آخری درجے کا بے بس۔ جب اس جہان میں اللہ نے بھیجا، اس سے بڑا بے بس۔ پیاس ہے، تڑپ رہا ہے، وہ پانی نہیں پی سکتا۔ بھوک ہے، پیاس ہے، درد ہے، تکلیف ہے، بتا نہیں سکتا مجھے کہاں درد ہے، مجھے کہاں تکلیف ہے، بتا نہیں سکتا۔ ایک بے بسی کی کیفیت ہے اور آخری درجے کی بے بسی، اور اس بے بسی میں بچہ پھر جوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہر چیز میرے بس میں ہے، اور ہر چیز اس کے بس میں ہوتی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر چیز میری پہنچ میں ہے، اور پہنچ میں ہوتی بھی ہے۔ یہ وقت ہے جو انسان کی آزمائش کا وقت، اور بہت سخت آزمائش کا وقت۔ یہ زندگی کے جو چند سال ہیں، یہ بہت سخت آزمائش کے سال۔ انسان کہتا ہے کہ میں سب کچھ میں ہوں، میرا اللہ کہتا ہے نہیں، تو نہیں ہے، میں۔ پھر اللہ پاک جل شانہ بندے کے اوپر بے بسی کی ایک کیفیت بھیجتا ہے۔ کبھی چند لمحے، غور سے سنیں، کبھی چند لمحے، کبھی چند گھنٹے، کبھی چند دن، اور کبھی چند سال، اور کبھی زندگی بھر آزمائشیں ہی آزمائش ہے۔ وہ بے بسی کی ایک کیفیت ہوتی ہے، انسان بے بس ہوتا ہے۔ پیسے ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، بیٹی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ پیسے ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، صحت اور شفا نہیں مل رہی۔ پیسے ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، زندگی میں کامیابی نہیں مل رہی، کیا کرے؟ اللہ پاک جل شانہ کو بے بس، اللہ پاک کی طاقت بندے کو بے بس کر دیتی ہے، اور بے بس کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اب دیکھو یہ کس کو پکارتا ہے، اس کا رجوع کس کی طرف ہوتا ہے، اس کی توجہ کس کی طرف ہوتی ہے، اس کا دھیان کس کی طرف ہوتا ہے۔ آپ چھوٹے سے بچے کو بعض اوقات محبت سے چھیڑتے ہیں، اس کے ہاتھ سے کھلونا کو دیتے ہیں، کھلونا دیتے ہیں، پھر اس کے ہاتھ سے کھلونا چھین لیتے ہیں، پھر وہ تڑپتا ہے، چیختا ہے، تڑپتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں، پھر وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر اسے اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں، پھر کھلونا دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے زیادہ دے دیتے ہیں۔ میرے رب کو بندے کی بے بسی بعض اوقات پسند آتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے سرکار کا، کہ بندہ کہتے ہیں یا اللہ میرے مسئلے حل کر دے، اللہ میری مشکل دور کر دے، اللہ میری ناکامیاں ختم کر دے، اللہ میری زندگی کے دکھ چن دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہ، اس کے دکھ نہ چنو، اس کے غم نہ چنو، اس کی ناکامیاں ختم نہ کرو فرشتوں، میرا حکم ہے۔ تو فرشتے اللہ پاک کے حکم کے بغیر کر ہی کیا سکتے ہیں؟ یا اللہ کیوں؟
فرمایا منگتا اچھا لگتا ہے، منگتا اچھا لگتا ہے۔ اگر میں نے اس کے دکھ چن لیے، اس کے غم چن لیے، اس کی تکلیفیں کو راحت میں بدل دیا، اس کے فقر کو دولت میں بدل دیا، اس کے قرضوں کو غنا میں بدل دیا، اور اس کی تنگ دستی کو فراغی میں بدل دیا، پھر یہ مجھے پکارنا چھوڑ دے گا، پھر مجھے بھول جائے گا، پھر مجھے بھول جائے گا۔ اور اگر مجھے بھول گیا تو گھاٹے کا سودا کرے گا، کیونکہ چند سال اس نے دنیا میں رہنا ہے اور ہمیشہ کے لیے پھر قبر کی بے بسیاں، آخرت کی بے بسیاں، برزخ کی بے بسیاں، موت کی بے بسیاں، ساری عمر بے بس ہی رہے۔ میں چاہوں اپنی رحمت سے بخش دوں، میں چاہوں اپنے عتاب سے پکڑ لوں، یہ تو بے بس ہے۔ میرا اللہ پاک بعض اوقات جان بوجھ کے بے بسی لاتے ہیں اور جان بوجھ کے بے بسی کو ختم نہیں فرماتے، جان بوجھ کے۔ میرے بندے کے لیے اسی میں راحت ہے۔ میرے بندے کو اگر اس کو مال دولت زیادہ مل گیا تو مجھے بھول جائے گا، اس کی راہیں بدل جائیں گے، اس کے راستے بدل جائیں گے، اس کی منزل بدل جائے گی۔ جتنا مال آج ہے نہیں ہے کسی کے پاس، آج سے پہلے نہیں تھا۔ مال کی فراوانی 1970 کے بعد شروع ہوئی ہے۔ جتنا آج ہے آج سے پہلے نہیں تھا۔ جتنی سہولیات آپ ہیں آج کے پہلے نہیں تھے، لیکن جتنا بے بس انسان آج ہے آج سے پہلے نہیں تھا۔ ایک چیز میں نے محسوس کی ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے، خون بہت بہہ رہا ہے، حادثوں میں، قتل میں، جھگڑوں میں، لڑائیوں میں، چوٹوں میں، دھکوں میں، تکلیفوں میں خون بہت بہہ رہا ہے، اور اتنا خون نہیں بہا پچھلی تاریخ میں۔ خون بہت بہہ رہا ہے، آپ اس کو سوچئے گا۔ اور انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ میں نے آغا خان ہسپتال میں ایک کیس دیکھا، اس کے سر کو پیچھے بہت بڑے ویٹ تھے، وزن تھا، اس کے سر کو شکنجوں میں اس وزن کے ساتھ جکڑا ہوا تھا، بس وہ سر نہیں ہلا سکتا تھا، اور کہتے تھے اگر سر کو نہ کھینچا اس کا حرام مغز اسپینل کارڈ دب جائے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کو اصل میں افطاری کا وقت تھا، گاڑی کھڑی تھی، تو بندہ جو ہے گاڑی میں اسے چھیننا چاہا، اس سے نہ دینا چاہا، اس نے اس کو گولی مار دی، اور وہ گولی گردن کے پار ہو گئی۔ وہ بچ گیا، لیکن ایک زندہ لاش تھا، ایک بے بس تھا۔ پھر میں نے ایک اور منظر دیکھا، 1997 کی بات، ایک اور منظر دیکھا، آئی سی یو میں ایک خاتون تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، ہر دوسرے تیسرے دن اس کا شوہر آتا تھا، تھوڑی دیر بیٹھتا تھا اور اس کے بعد چلا جاتا تھا اور کہتا تم ٹھیک ہو، تمہارا بل میں ادا کر رہا ہوں۔ اور وہ شادی تھی جو بڑی چاہتوں سے ہوئی تھی، اور شادی کے بعد کینسر کی بے بسی نے اس کو پکڑ لیا، اور کینسر کی بے بس نے سارا کا سارا جسم کینسر کھا گیا۔ یہ بے بسی کی کیفیت زندگی کا حصہ ہے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ میرا دوست کہنے لگا کہ میں بیوی کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، بہت لذیذ کھانا تھا، بہت اچھا کھانا تھا، آنسو نکل گئے کھاتے ہوئے، کہنے لگا جب دانت تھے اور میدا ہاضمہ تھا تو اس وقت ملا کچھ نہیں، دانت بھی ہل گئے اور جسم کا ہاضمہ بھی کمزور ہو گیا، اب وہ زیادہ کھانے برداشت نہیں کر سکتا، دانت بھی ہل گئے اور جسم کا ہاضمہ بھی کمزور ہو گیا، اب وہ زیادہ کھانے برداشت نہیں کر سکتا، کھانا ملا بھی اسی وقت۔
اب اس دونوں حالتوں میں آپ بے بسی محسوس کریں. پہلی بے بسی کیا تھی؟ اے کاش مل جائے. دوسری بے بسی کیا تھی؟ اے کاش ہضم ہو جائے اور میں بیمار نہ ہو جاؤں. دونوں کیفیتوں میں بے بسی ہے، دونوں حالتوں میں بے بسی ہے. ہم تو بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا من، ہمارا تن، ہمارے جذبے، سب چیز بے بس ہے. ہمارے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ایک یونیورسٹی کے بہت بڑے، اس کے بہت بہت بڑے پروفیسر تھے اور چیئرمین تھے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. 1900 یہ چھوٹی سی گاڑی آئی تھی ایف ایکس 84,000 کے. انہوں نے بڑے شوق سے، ذوق سے پیسے اکٹھے کر کے یہ 84,000 کی گاڑی لی تھی. میرے پاس یہ کیس آیا، گاڑی کو ریورس کیا، اس کو بیک کیا تو ابھی گاڑی چلانا پورا نہیں آتا تھا. کسی درخت میں گاڑی مار دی، درخت میں گاڑی لگ گئی، نئی گاڑی تھی. اتر کے نا دروازہ کھول کے ایسے گاڑی کو دیکھا تو وہیں دماغ ایک دم سن ہو گیا اور وہیں برین ہیمریج ہوا اور وہیں فالج ہو گیا اور وہ زبان بند ہو گئی اور ایک ہاتھ تھوڑا سا چلتا تھا. اب وہ مجھے اپنی کیفیت بتانا چاہیں، بے بسی کی میں آپ کیفیت بتاتا ہوں، اور مجھے اپنے حالات بتانا چاہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ غم ہے، میں یہ، وہ بول نہ سکیں. کوشش کر کے آخر اس کے آنسو بہے. پھر اس نے اشارہ کیا. اب اس اشارے کو سمجھنے میرے دل میں آیا، میں کہتے ہیں لائٹ جلاؤ. میں نے کہا لائٹ جلاؤ، کہہ رہے ہاں. پھر کہنے لگے مجھے کاغذ قلم دو. پھر نیچے گتا نہیں تھا، جوتی کا ڈبہ لے آئے. جوتی کا ڈبہ لے کے نا انہوں نے لکھنا چاہا پر قلم نے ساتھ نہ دیا اور جسم نے، ہاتھ نے ساتھ نہ دیا اور وہ لکیریں لگی ہوئی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے بے بسی کے آنسو تھے. اور اسی بے بسی میں وہ بندہ چلا گیا. ہماری زندگی بے بسی میں گزر رہی ہے. پل میں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کیا ہوگا کوئی خبر نہیں. پل میں کیا ہونے والا ہے کوئی خبر نہیں. میرے فون کی گھنٹی بجی ہے، کیا اطلاع ملنے والی ہے کوئی خبر نہیں. ہم بہت بے بس ہیں، ہم بہت بے بس، ہم بہت بے بس. اور بے بسی کی آخری کیفیت یا اس وقت ہوتی ہے یا بچہ پخانے میں اور اپنی گندگی میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے اور اپنے منہ کے اندر پخانے والا ہاتھ دیے چوس رہا ہوتا ہے منہ کے اندر. یا بے بسی کی وہ کیفیت ہوتی ہے، یا پھر بے بسی کی کیفیت مریض کی ہوتی ہے، یا بے بسی کی کیفیت بڑھاپے کی انتہا کی ہوتی ہے. ہم زندگی کے بے بسی کے مراحل طے کر رہے ہیں. مراحل ہیں زندگی میں کہ ہم بے بس ہیں، بس یہ طے کر رہے ہیں. میں نے زندگی میں بڑے بڑے لوگ دیکھے، مال، عہدے، آنا جانا لگا رہتا ہے میرے پاس اب بھی، آج بھی. لیکن یقین جانیے جن کی زندگی پہ ہم رشک کھاتے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی کوئی بے بسی کی تکلیف اور کوئی بے بسی کی چونک اور کوئی بے بسی کا نظام ایسا لگا ہوا ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اے کاش ہماری اس سے جان چھوٹ جائے، اے کاش ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، اے کاش ہماری زندگی میں کچھ یہ راحت کا سامان ہو جائے. وہ بھی بے بسی کے کسی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ بھی بے بسی کے کسی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں. اور انہیں بھی دعا کی ضرورت ہے، انہیں بھی کسی وظیفے کی ضرورت ہے، انہیں بھی کسی فقیر درویش کی نگاہ کی ضرورت ہے، انہیں بھی کچھ راحت کا سامان کی ضرورت ہے، انہیں بھی کوئی عافیت کا نظام مل جائے اور ان کی یہ تکلیف اور ان کا یہ مسئلہ اور ان کی یہ مشکل اور ان کا یہ دکھ ختم ہو جائے. انہیں بھی اس کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے.
माल है, बहुत ज्यादा है। कराची में एक जगह जाना हुआ, बड़ी पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। सबसे पहले मैंने मच्छर मार ब्रैकेट, ये ब्रैकेट होता है ना, यूं मारो मच्छर मरता है, मैंने वहां देखा था। उनको कैंसर था, वो बहुत मालदार थे, बहुत मालदार थे। मुझसे कहने लगे कि मेरे इस कैंसर का इलाज दुनिया की किसी दवा में है? मैंने कहा हल्दी में है। वो तो आम सी दवा है। मैंने कहा इसके अलावा किसी चीज में नहीं है। यूरोप, वेस्ट अमेरिका आना जाना उनके लिए कोई मसला नहीं था। वो आते रहे, जाते रहे, वहां इलाज करते रहे। थक हार के मैं कराची गया हुआ था, तो एक मुखलिस कहने लगे आप मेरे साथ चलें, बस आप चलें, बस आप चलें। मैं गया तो मुझे ले गए उनके घर। वो बहुत बड़े मालदार थे, एक नाम था, बहुत बड़ा नाम था। कैंसर हो गया है, इलाज मैं कहा हल्दी में। सबसे पहले मैंने यह नुस्खा वहीं आजमाया और मुझे इसका फायदा हुआ था। हल्दी और बलंगू के बीच, तुख्म बलंगू, तुख्म मलंगा कहते हैं, और हल्दी खुद पीसे। 50 ग्राम हल्दी हो, 100 ग्राम तुख्म बलंगू हो, और आधा चम्मच ये आप पानी के साथ दिन में 3, 5, 7 बार इस्तेमाल करें। 3, 5, 7 बार, 3, 5, 7 बार। उन्हें कहा क्या होगा इससे? चलो, मैंने कहा डॉक्टरों ने तो मायूस कर दिया, हर जगह से आखिरी मायूस हो गए, कोई इलाज है? कहा नहीं है। फिर मैंने कहा जब मायूस है मेरी माने फिर। उनके वालिद बूढ़े थे, जिंदा थे। नहीं बेटा, बात तो सच कहते हैं, इनकी मान ले। खुद वो बहुत बाहर के पढ़े हुए थे, वो इन चीजों को कोई तस्लीम नहीं करते थे, पर हल्दी और बलंगों को बेबसी ने तस्लीम करवाया, बेबस थे, और वो इस्तेमाल करने लगे। दूसरे तीसरे दिन मुझे इतला मिली राहत है, जिसमें सुकून है। जो दर्दों की गोलियां खाते थे इंतहा दर्जों की, वो नहीं है। जो बहुत ज्यादा तकलीफ, वो नहीं है। अब उनका कुछ यकीन बना, कुछ मैंने वज़ाइफ बताए, आमाल बताए, अब उनका यकीन बना। इस छोटी सी हल्दी से भी ये हो जाता है, इस बलंगू से भी ये हो जाता है। हालांकि ये छोटा सा नुस्खा, ये छोटा सा टोटका अल्सर का इलाज है, मैदे और आंतों का इलाज है, बवासीर का इलाज है, कब्ज का इलाज है, खून के कैंसर का इलाज है, दिमाग की रसोलियों का इलाज है, मैदे और जिगर के हेपेटाइटिस का इलाज है, अजीबोगरीब हाई ब्लड प्रेशर का इलाज है, शुगर का पुराने से पुराना बंदा मरीज हो उसका इलाज है। आधा चम्मच 3, 5, 7 बार पानी के साथ। छोटा सा टोटका छोटा सा टोटका। और उन्होंने भी क्यों इस्तेमाल किया? बेबस हो गए थे, बेबस हो गए। एक बंदा गया सराय में, सराय सारी भर चुकी थी, सख्त सर्दी थी। तो सराय में एक माई बुढ़िया थी जो रोटी पकाती थी तंदूर पे। तो उसने कहा ऐसा करो, मेरे गधे का वो बोरा है जिसमें मैं लकड़ियां लाती हूं, पुराना सा, उसको ओढ़ लो, तंदूर के साथ सो जाओ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं तंदूर के साथ सोऊं और गधे का वो आथर, गधे का वो बोरा वो डालूं? रात तक तो तंदूर के साथ बैठे रहे। कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद तंदूर हो गया ठंडा। तंदूर जब ठंडा हुआ, फिर बेबसी की कैफियत में वही गधे का बोरा काम आया। और सुबह सारे जहान को कहने लगे, लोगों ख्याल करना, अगर सर्दी ज्यादा हो तो तंदूर ठंडा हो जाता है, और फिर गधे का बोरा ही काम आता।
ہم بے بس ہیں. میرے دائیں طرف جیل ہے بہت بڑی، اس کو اس لیے جیل روڈ کہتے ہیں. میرے بائیں طرف ہسپتال ہے سر گنگا رام کی، میرے دائیں طرف سروس ہسپتال ہے، میرے دائیں طرف کارڈیالوجی دل کا ہسپتال ہے. ہسپتالیں اور جیلیں بالکل قریب قریب ہیں. بے بس لوگ ہیں وہاں. میرے دائیں طرف پاگل خانہ ہے، سینکڑوں پاگل اس میں موجود ہیں، میں گیا ہوں. پاگل خانہ ہے، بے بس لوگ ہیں. زندگی کے تجربات میں ایک چیز اپنے دامن میں باندھ لیں، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی. اس وقت سے پہلے کہ جب میں بے بس کر دیا جاؤں، اس وقت سے پہلے جب میں بے بس کر دیا جاؤں، کچھ سرمایہ اکٹھا کریں. ہمارے ایک دوست تھے، آٹو کا کام تھا ان کا. ان کی والدہ بیمار تھی، تو والدہ کو انہوں نے ایک پرائیویٹ ڈاکٹر تھے ان کے ہاں، انہوں نے ان کو داخل کیا ہوا تھا. جب ہم گئے تو وہ کہا جی ڈاکٹر صاحب کا وزٹ کا وقت، باہر بیٹھے. میں نے کہا باہر کیوں بیٹھے؟ ساتھ جو کامن وارڈ ہے ہم اس میں چلتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں اس نیت سے. سرکار نے فرمایا جو صبح عیادت کرے گا شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، اور جو شام کو کرے گا صبح تک کرے گا. میں گیا نا تو ایک بندے کے دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، رانوں کے قریب سے. میں کھڑا ہو گیا، کیا ہوا؟ تو اس نے جو اپنی کہانی سنائی، کہا کہ میرے پاؤں پہ تھوڑی سی چھید لگی، بس اس کے بعد وہ زخم بنا. اس کی مرہم پٹی بہت کی، علاج ٹھیک نہ ہوا، پھر انگوٹھا انہوں نے کاٹ دیا، پھر کچھ عرصہ ٹھیک ہوا، پھر علاج وہ زخم بڑھا، پھر میرا آدھا پاؤں کاٹا، پھر پورا پاؤں کاٹا، پھر آدھی پنڈلی کاٹی، پھر پوری پنڈلی کاٹی، پھر گھٹنا کاٹا، پھر گھٹنے کے اوپر سے کاٹ دیا، اور میں ٹھیک ہو گیا. میری ٹانگ ٹکڑے 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 کٹتے. میں گھر آ گیا، کچھ ہی عرصے کے بعد اس ٹانگ پہ وہی شروع ہو گیا، اور یہ ٹانگ بھی کٹتے کٹتے ویسی کٹی ہے. اور ایک عجیب بات ہے آج اس کے الفاظ مجھے پتہ نہیں وہ زندہ یا فوت ہو گیا، اس بات کو بھی 30 سال کے قریب عرصہ ہو گیا. مجھے زندگی کا وہ لفظ یاد ہے، کہنے لگا میرے جی میں تھا میں اپنے قدموں سے چل کے حج کرتا، میں اپنے قدموں سے چل کے مسجد میں جاتا، میں اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا. ایسی نظر اپنی طرف دوڑا کے نا، نیچے پاؤں کی طرف نیچے ایسے نظر دوڑا کے کہنے لگا قدم ہی کہاں ہے. مشہور پامسٹ تھے ایم اے ملک، میرے کچھ عرصہ زہری علاج رہے، بہت بڑے پامسٹری کے استاد تھے. ہاتھوں کی لکیروں، علم ہے، علم کی حد تک ٹھیک ہے. مجھ سے کہنے لگے کہ میں جیل میں گیا اور موت کا قیدی تھا کال کوٹڑی میں. اس کو میں نے کہا ہاتھوں کا پرنٹ دے. اس نے ہاتھ ایسے آگے کیا، کہنے لگے اسی کو کاٹ کے لے جائے، پرنٹ کی کیا ضرورت ہے، صبح تو اس جسم نے ختم ہو جانا. یہ بے بسی. ایسے ہاتھ کیسے کیا؟ میں نے اس کو کہا ہاتھ کا پرنٹ دے، میں نے لکیریں دیکھنی ہیں، تیری قسمت، تیری مقدر، تیرا نصیب جو تیرے قدرت نے لکھا ہے. انہیں یہ ہاتھ کاٹ کے لے جائیں. آپ کو ہاتھ کا پرنٹ کیوں لیتے ہیں؟ ہماری زندگی کے مراحل بے بسی میں چل رہے ہیں. ایک طاقتور چیز ہے وہ ہے دعا، ایک طاقتور چیز ہے وہ ہے کوئی عمل، ایک طاقتور چیز ہے وہ ہے کوئی ایسی چیز جو مجھے اس بے بسی سے نکال دے. وہ صرف غیبی نظام ہے اور کوئی نہیں. میں اپنے لفظ کو پھر دہرا رہا ہوں، وہ غیبی نظام ہے اور کوئی نہیں. وہ غیبی نظام ہی مجھے بے بسی کی زندگی سے نکال سکتا ہے. وہ ایشور ہے، وہ گاڈ ہے، وہ دیوتا ہے، وہ اللہ ہے.
वो एलिया है। कोई भी नाम दे दे, उस रब को कोई नाम दे, राम कहें, कोई नाम दे दे, वही हस्ती है जो मुझे इस बेबसी की जिंदगी से निकाल सकती है। उस हस्ती के अलावा कोई हस्ती नहीं। नेहरू ने लिखा कि मैं जेल में था। नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू, वालिद मोतीलाल थे। घर के सामने नहर थी तो उसकी वजह से नेहरू कहे। कहने लगे मैं जेल में था, अंग्रेज की जेल थी, कहते तन्हाई थी। बाज़ औक़ात खोया खोया इतना बेबस कि चुप करके बैठा होता था। गुलहरियां मेरे ऊपर चढ़ जाती थी। गुलहरियां ये समझती थी ये अच्छी कोई मुर्दा चीज है। बिल्कुल चुप से बैठा होता था। एक ताकत है, एक कुव्वत है जो दुआ की शक्ल में सामने आ जाती है। जो दुआ की शक्ल में किसी की भेजी हुई दुआ, मेरी की हुई दुआ, किसी की मैं भेजी हुई दुआ, मेरी की हुई दुआ, या किसी की हुई दुआ, मेरी मांगी हुई दुआ। वो दुआ नफिल की शक्ल में, सजदों की शक्ल में, तस्बीह की शक्ल में, दुआओं की शक्ल में, अमाल की शक्ल में, किसी की खिदमत की शक्ल में, किसी का दीदार करके उसके दीदार का नूर लेने की शक्ल में। हाँ, इसके बड़े मैंने तजर्बे किए हैं। कोई दुआ होती है फिर जो पीछा करती है। फिर मेरी जिंदगी की बहुत ऐसी कैफियतें हैं जहां मैं अपनी जिंदगी में बिखर जाता, मैं बर्बाद हो जाता, मैं जिंदगी में बिखर जाता, बर्बाद हो जाता। दुआएं मुझे संभालती हैं। कहने लगे दुआ के पर नहीं होते पर परवाज करती है। दुआ का रंग नहीं होता पर रंग दिखाती है और रंग लगा देती है और रंगो रंग कर देती। रंग नहीं होता, बज़ाहिर नजर नहीं आता, रंग नहीं होता, नजर नहीं आता, रंगो रंग कर देती है, रंगो रंग कर देती है। मैं अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के अभी भी गया पिछले हफ्ते, तो कब्रिस्तान में कदमों में बैठा हुआ था। एक दफा ना, मैं ऐसी पुरानी सी बात है, उनके विसाल के शायद कोई साल 1.5 साल के बाद मैं कदमों में ना, तो मैं दाएं तरफ खड़ा हुआ था। मुझे आवाज आई, तारिक इन्हीं कदमों को तू चूमा था, अब इन्हीं कदमों से दूर हो, कदमों में खड़ा हो, बहुत कुछ मिलेगा। बस उसके बाद कदमों के अलावा जुर्रत ना हुई। जो चीज हमें बेबसी से निकालेगी वो दुआ है, वो किसी फकीर की दुआ है। इसलिए फरमाया बाप की दुआ मां से ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि मां के मिजाज, मां के अंदर जमाल होता है, बाप के अंदर जलाल होता है, और जो दुआओं में जलाल होता है वो अर्श को फौरन हिलाते हैं। जलाल होता है जहां, वो अर्श को फौरन हिलाते हैं। कोई दुआ मेरा पीछा करे, अल्लाह करे, बस ये आस है, ये आस है। अल्लाह करे मेरी दुआएं पीछा करे। मैंने सारी जिंदगी ये आस उम्मीद नाकाम न थी वे, यार वाला बदनाम न थी वे, छेकड़ी वादा अज ही हूंदा अज ता शाला शाम न थी वे। आस उम्मीद नाकाम न थी वे, यार वाला बदनाम न थी वे, छेकड़ी वादा अज ही हूंदा अज ता शाला शाम न थी वे। सारी उम्र एक आस रही कि दुआएं मेरा पीछा करें, सारी उम्र एक उम्मीद रही कि दुआएं मेरा पीछा करें, सारी उम्र तलब रही कि दुआएं मेरा पीछा करें, क्योंकि मेरा पीछा अगर दुआएं करेंगे तो मेरे काम बनते चले जाएंगे। मुझे सहल हो गई मंजिलें कि खिजा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गया। दुआएं मेरा पीछा करें। कोई ऐसी तस्बीह पढ़ूं, कोई ऐसा वजीफा पढ़ूं, फरिश्तों की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं।
नेक रूहों की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं और जिन्नात की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं और इंसानों की दुआएं मेरे साथ शामिल हो जाएं। ऐसा तस्बीह, कोई ऐसा वजीफा पढूं, कोई ऐसी दुआ करूं, कोई ऐसी खिदमत करूं और किसी के साथ कोई ऐसा भला करूं। मैं अभी इसी में जुम्मे वाले दिन हवेली था, पता चला कि अम्मा रहमतुल्लाह अलैह की एक बहन बनी हुई थी, सफेद पोश गरीब लोग थे। उनकी बेटी को बेचारी माजूर थी, कोई लूटने आया, उसको मार के चला गया। तो मैं जनाजा पढ़ने गया। फिर जनाजा पढ़ने के बाद कब्रिस्तान गया, तो वहां एक साहब हैं जो 1984 से कब्रिस्तान में सुबह शाम जा रहे हैं, अम्मा और अब्बा की कब्र पे। ना बारिश है, ना आंधी है, ना तूफान है, कुछ भी नहीं, जाते हैं, बैठ के पढ़ते हैं। फिर मैं उनके साथ बैठा रहा वहीं फर्श पे, और वो बताते रहे कि ये माँ बाप से, अम्मा अब्बा के यहां मैं आता हूं कब्रिस्तान में, तो लफ्ज कहा ये मेरा नशा है, और कहा सुकून है और राहत है। उसकी अजीब कैफियतें थी, दीवानगी थी, ये सुकून है, ये राहत है। मैं सोचने लगा कि इसके माँ बाप कितने खुशकिस्मत हैं, दुआएं जिनका पीछा कर रहे हैं। आपकी मेरी दुआएं पीछा करें, मौत के बाद भी, मरने से पहले भी, मरने के बाद भी। मुझे दुआएं ना छोड़ें, मुझसे दुआएं जुदा ना हो, मेरी कब्र में भी दुआएं शामिल होती रहें। मौत के वक्त भी दुआएं सामने आके खड़ी हो जाएं और फरिश्तों को कहें आ जाओ, और शयातीन को कहें हट जाओ, इसका कलमा न छीनो, इसका ईमान न छीनो, इसको कलमे वाली मौत चाहिए। दुआएं आके मौत के वक्त में मेरे सामने खड़ी हो जाएं और मेरा साथ दें। मौत के वक्त मैं आज सुबह आया, फिर दोपहर आया, फिर गर्मी में आया, सारा निजाम, और सहन सिर्फ ये एक चीज चल रही थी, इस मजमे की दुआएं मेरी मजबूरी है, ये मेरी रोजी है, यही मेरी रोटी है, यही मेरा खर्चा है, ये मेरा खटिया वटिया है। इस मजमे की राहत, इस मजमे की राहत जो सिर्फ अल्लाह उसके हबीब की मोहब्बत में मेरे पास आता है, जो कमली वाले के इश्क में आता है, किराया है या नहीं है, हालात दुरुस्त हैं या नहीं है, इस मजमे की खिदमत, यही मेरी दुआएं हैं। जैसे वो दुर्वेश कह रहा था ना कि मुझे मजा आ गया, जैसे वो दुर्वेश कह रहा था कि 84 से अम्मा अब्बा की कब्र पे आ रहा हूं और मुझे सुकून ही सुकून है और मेरा नशा है, ऐसे ही ये मजमा, इसकी खिदमत, इसकी राहत। मैं 2-3 हफ्तों से कह रहा हूं, ऊपर पाइप ब्लॉक हो गए होंगे, ठंडी फुहार की जरूरत है, कह रहा हूं मुसलसल, नहीं सुनी किसी ने मेरी। अब आपको हवा मिलती ना, तो पानी फुहार मिलती, तो आपको राहत मिलती, कौन सुने। मजमा मेरी मजबूरी है। ये लोग रोटी खाने नहीं आते, इनके घरों में है, ये पंखों के नीचे नहीं है, इनके घरों में पंखों से ज्यादा राहत है। फिर ये करने क्या आते हैं? ये एक मकसद लेके आए हैं, एक मंजिल लेके आए हैं, इनकी खिदमत, इनकी सेवा, इनका दीदार। बाज़ औक़ात मैं हाथ नहीं मिला सकता, बाज़ औक़ात सलाम का जवाब ऊंचा नहीं दे सकता, मैं क्या करूं? अगर एक जगह मुसाफा करने खड़ा हो जाऊं, बस फिर वहीं का होकर। गलियों में लोग पीछे भागते हैं, हमारी एक बात सुन लें, मैं नदामत से चुप करके आता हूं, खुशी से नहीं आता। मैं कल नहीं परसों एक चैनल को मैं प्रोग्राम दे रहा था, सैटेलाइट चैनल है, तो मुझसे पूछा कि इतना बड़ा मजमा, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी शोहरत, आपके एहसासात क्या हैं? मैं कहा नदामत है, शर्मिंदगी है। क्या मकसद? मैं कहा नदामत और शर्मिंदगी मेरी ये है कि मेरा ये तन
पूरी दुनिया को राहत नहीं पहुंचा सका, मेरा ये जिस्म पूरे आलम को राहत नहीं पहुंचा सका। कहां लोग ऐसे हैं जो दुखों में हैं, तकलीफों में हैं, मुश्किलों में हैं, परेशानियों में हैं। यह नदामत है। शुक्रगुजारी का जज्बा भी है और नदामत भी है, शर्मिंदगी है, निर्री शर्मिंदगी है। बस आपके पीछे कोई दुआएं हों और मेरे पीछे कोई दुआएं हों। हर तस्बीह दुआ है, हर वजीफा दुआ है, और इतने बड़े बड़े मजमू की दुआएं जो पूरी दुनिया भी इस वक्त हमारे साथ शामिल है, बरह रास्त जिसे ऑनलाइन कहते हैं, दुनिया भी शामिल है। ये मजमू की दुआएं मेरा बड़ा साथ देती हैं। एक वाक्या सुना, मैं कहीं गया, मोटरवे से उतरा तो रात का वक्त था, तो मेरे साथ जो गाड़ी चलाने वाला था वो बहुत तेज चलाता है, शायद उसने मौत के कुएं में चलाने की कोई मशक की हुई है। तो हमारे जो मेजबान थे उनके पास मेहरान गाड़ी थी, तो वो हमें लेने आए हुए थे। तो वो वक्त से पहले हम पहुंच गए, फोन किया कि फलां जगह है, फलां जगह है। अब उनकी मेहरान गाड़ी आगे चल रही थी और हमारी तूफान गाड़ी, मैं उसको तूफान कहूंगा, वो मेहरान और तूफान जरा नाम मिलता जुलता हो गया, पीछे चल रही थी। और मैं जिक्र कर रहा था, रात का आखिरी पहर था। तो मैंने कहा मौला इसको तो बड़ी गाड़ी दे दे, तेरे लिए कौन सी दे रहे, तेरे खजाने में कौन सी कमी है। बस ऐसे तस्बीह कर रहा था, जिक्र कर रहा था, सारी रात का सफा हुआ था, थका हुआ था, जुमेरात के ऐसे महफिल के बाद सफर किया, रात का आखिरी पहर था। वो कुछ अरसे के बाद उसको फिर बड़ी गाड़ी मिल गई, अजीब बात है, और फिर बड़ी जिंदगी मिल गई, और फिर बड़ा निजाम मिल गया, और फिर बड़े बड़े लोगों में उठना, और बड़ी बड़ी जिंदगी की शोहरत, वकार, शान और शौकत। कोई दुआ हमारा पीछा करे, कब्र में भी, जिंदगी में भी, यहां भी। ये जो तस्बीह खाना बैठ बैठ के तस्बीहां पढ़वाता है, जिक्र करवाता है, कहता है ये अमल कर लो, ये वजीफा, ये काम आएगा, ये मसला हल होगा, ये मुश्किल दूर होगी, ये नाकामी खत्म होगी। ये ऐसा नहीं है। ये चीजें हमारी जड़ों में उतर रही हैं, हमारी धरतियों में उतर रही हैं, हमारे सर के बाल से नाखून में उतर रही हैं चीजें, ये उतर रही हैं। और ये वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में हमारा साथ दे रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में हमारा साथ, और इससे बड़ा फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। कितने तूफान हैं जो टल जाते हैं, कितनी मुसीबतें हैं जो पता ही नहीं चलता। एक बंदा सो रहा था, दूसरे बंदे ने कहा तुझे पता है क्या हुआ? उन्हें क्या हुआ? कहा एक जहरीला सांप आया, तेरे ऊपर से यूं गुजर के चला गया, वो देख उसकी लकीर पड़ी हुई है। हाँ, उन्हें कहा हाँ, इसी तरह कितनी जिंदगी की जहरीली बीमारियां, तकलीफें, दुख, नाकामियां, हादसात आते हैं और हमारी जिंदगी में ये गुजर के चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। कोई ताकतवर दुआ होती है जो हमारी हिफाजत करती है, कोई ताकतवर निजाम होता है जो हमें महफूज करता है, जो ताकतवर जिंदगी है जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देती है, और वो दाएं बाएं से हमारा निजाम संवारती भी है, संभालती भी है और हिफाजत भी करती। कोई है ताकतवर दुनिया, वो गैबी निजाम है, वो अर्शी निजाम है, वो गैबी निजाम है, वो अर्शी निजाम है। तस्बीह खाने ने आपको कदम कदम पे अनोखे वज़ाइफ दिए, कदम कदम पे अनोखे मोती दिए। ये ऐसे नहीं है, इनके अंदर ताकत है। ये छोटी छोटी हमारी जड़ों में ये चीज उतर रही है, उतर रही है, उतर रही है। जिंदगी के जितने साल हैं खा पी, उसके बाद फिर अल्लाह कहते हैं कहाँ, तेरी रूट्स बहुत, तेरी जड़ें बहुत गहरी हैं, इसको खाते खाते तेरी नस्लों को वक्त लगेगा। अब्बा चला गया, भाई चला गया, अम्मा चली गई, कोई अजीज था चला गया, कोई करीबी था चला गया। तस्बीह खाने की तस्बीहां, वज़ाइफ, तस्बीह खाने की हाज़रियां, अदब और कदरदानियां
हाँ, अदब और कदरदानियाँ ये बहुत ज़रूरी हैं। बाज़ औक़ात पुराना हो के खुदा न खासा सबसे पहले जो चीज़ छिनती है वो अदब और कदरदानी छिन जाती है। ये तेरी नस्लों में, तेरी जड़ों में है, अब तेरी नस्लें खाएंगी, जा। फिर अल्लाह पाक नस्लों को पाल के दिखाता है, फिर अल्लाह नस्लों को पाल के दिखाता है। हैरान कौन तरीके से नस्लें पलती, फिर हैरान कौन तरीके से नस्लें पलती हैं, हैरान कौन तरीके से पलती हैं नस्लें, पलती हैं। और इतना पलती हैं, इतना पलती हैं कि अल्लाह ऐसे पालता है, ऐसे पालता है, इंसानी अकल और सोच और गुमान से बालातर है कि अल्लाह नस्लों को कैसे पालता है। आप तो एक बहुत बड़ी जागीर बना रहे हैं, मेरे इस लफ्ज को गौर से सुनिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। आप तो बहुत बड़ी दौलत बना रहे हैं, आप तो एक ताकतवर बैंक बैलेंस बना रहे हैं, आप तो अपनी जिंदगी और अपनी नस्लों के लिए हैरत अंगेज एक निजाम बना रहे हैं, पलने का, फलने का, फूलने का, बढ़ने का, खाने पीने का। जमीन तांबे की बन जाए, आसमान से बारिश का कतरा ना हो, वो आमाल कर रहे हैं जिन आमाल पे वादे हैं कि मैं पाल के दिखाऊंगा। वो अमल कर रहे हैं जिन आमाल पे वादे हैं कि मैं पाल के दिखाऊंगा, जिन आमाल पे वादे हैं कि मैं तुम्हें खिला के दिखाऊंगा, जिन आमाल पे वादे हैं मैं तुम्हें पिला के दिखाऊंगा, जिन आमाल पे वादे हैं सारी दुनिया को कुछ हो जाए तो मैं राहत भी दूंगा, अफ भी दूंगा, आफियत भी दूंगा, और तुम्हारी मुसीबतें और तकलीफें ऐसे चुनूंगा जैसे कांटे चुन देते हैं और बाकी राहत रह जाती है, और फूल में से, कांटों में से फूल, तुम्हारी जिंदगी फूल होगी। ये अमल वो कर रहे हैं, ये जिंदगी का सबक वो आप बना रहे हैं। समझ नहीं आ रही, दुनिया ताने देगी, तस्बीह खाने क्या लेने जाता है, यही नमाज यहां पढ़ ले, ये तस्बीह यहां पढ़ ले। कहते हैं नहीं नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। यहां मौजों का एक निजाम है जो मेरी अकल समझ से बालातर है, लेकिन हकीकत है, हकीकत है। अभी मुझे कुछ दिन पहले एक मुलाकात में एक साहब ने बताया, सुबह मुलाकातें होती हैं, एक साहब मुझसे कहने लगे, कागज दिया और मुझसे कहने लगा मैंने या लतीफ और या वदूदों को आपने बताया था कि घर में भी पढ़ना है, मैं एक तस्बीह पढ़ लेता हूं। कहा कि मैं एक तस्बीह पढ़ते पढ़ते सो गया और मेरी तस्बीह पूरी ना हुई, मैं तस्बीह ना सोए ऐसे पढ़ रहा था, तस्बीह पूरी ना हुई। सुबह उठा तो तस्बीह में भी साथ पड़ी हुई थी, पूरी ना हुई। मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब मैं ज्यादा बयान नहीं करता जिंदगी में, पर कोई ख्वाब जरूर बयान करता हूं। और एक ज़हन नशीन रखिएगा, हर ख्वाब ख्वाब नहीं होता, कुछ ख्याल भी होते हैं। हर ख्वाब ख्वाब नहीं होता, कुछ ख्याल भी होते हैं, हमारी सोचें, हमारी सारा दिन की कैफियतें। हमारे अंसारी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बाबा जी थे, तो वो कुछ इस तरह के ख्वाब बताते थे। तो अंसारी साहब फरमाते थे, भाई इस बाबे को गोभी ना खिलाओ, आलू ना खिलाओ, ओ भाई इसको गोभी आलू ना खिलाओ, गैस उठता है। फिर इसको अजीब व गरीब ख्वाब आते हैं। वो ख्वाब क्या था? सुबह बाबा जी उठ के गुस्से में आ गए, कहने लगे कि एक जिन मुझे टीका लगा रहा था, सेहत याबी का, शिफा याबी का, तू उठा, तूने घुटना मार दी, तू उठा, तूने घुटना मार दिया, जिन मुझे टीका लगा रहा था। और वो अपने बार पे संजीदा थे, तो वो अंसारी साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, इसको कहो कि भाई गोभी ना खाए, आलू ना खाए। तो हर ख्वाब ख्वाब नहीं होता, कुछ ख्याल भी होते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब ख्वाब होते हैं। ख्वाब ही तो था जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाल के बादशाह बना दिया था। वो ख्वाब की ताबीर दी थी उन्होंने, और मिस्र की हुकूमत के बादशाह और मिस्र के बादशाह बने थे। और वो 3 बादशाह हैं जो अंबिया में हैं, उनमें यूसुफ भी हैं, सुलेमान भी हैं और दाऊद भी हैं। बाप बेटा हैं, दाऊद वालिद हैं, सुलेमान बेटा हैं, और यूसुफ, ये 3 बादशाह भी हैं और नबी भी हैं।
تو کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا. سڑک ہے, اس پہ بہت سارے لوگ, کہا کہ راستہ ہے, دوڑے جا رہے ہیں, اور کوئی ادھر جاتا ہے, کوئی ادھر جاتا ہے, کوئی ادھر جاتا ہے, کوئی ادھر جاتا ہے. میں بھی بھاگا جا رہا ہوں, اور بادشاہ, اور آواز یہ لگ رہی ہے کہ بادشاہ ہے, اور بادشاہ کچھ دے رہا ہے, بادشاہ کچھ دے رہا. کہ سارے ادھر ادھر چلے گئے, اکیلا میں رہ گیا. راستہ بہت طویل ہے, میں اکیلا تھا تو آواز آئی بادشاہ آگے ہے, بادشاہ آگے ہے. تو کہا, میں دیکھا 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے, اور دونوں افراد کے ہاتھوں میں تھال تھے سونے کے خوبصورت سے, اور دونوں کہنے لگے اکیلے آئے ہو؟ پھر خود ہی کہنے لگے ہاں تم اکیلے ہی تو گئے تھے. اچھا, یہ ہم نے تو لیا ہوا تھا ان سب کے لیے جن کو بلایا تھا, تو چونکہ وہ گئے نہیں تھے اس لیے سب کا تم لے لو. کہا میں نے جھولی کی, انہوں نے دونوں تھال بھر دیے. کہا جب پہلا تھال بھرا تو اس تھال میں چھوٹے چھوٹے باریک موتی تھے, اور ہر موتی کے اوپر یا لطیف لکھا ہوا تھا. اور دوسرا تھال جھولی میں بھرا, چھوٹے چھوٹے باریک موتی تھے, اور ان موتیوں پہ یا ودود لکھا ہوا تھا. تو کہا اسی وقت خواب کی دنیا میں میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ واقعی اس سارے مجمع میں جتنا بھی دوڑ رہا تھا, مجھے کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آیا جو تسبیح خانے جاتا ہو. اس مجمع میں اکیلا ہی تھا جو تسبیح خانے میں جانے والا تھا, اکیلا ہی تھا جو تسبیح خانے میں جانے والا تھا. تو یہ اعزاز, یہ نعمت, یہ سعادت صرف مجھے ملی. تو میرے دل میں خیال آیا, کہا میں چل پڑا. پھر خیال آیا پوچھوں یہ ہیں کون جنہوں نے مجھے دیا؟ تو کہا وہ اٹھ رہے تھے. تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام داؤد ہے, اور اس کا نام سلیمان میرا بیٹا ہے. اور کہا کہ تجھے یہ تحفے کیوں دیے ہیں؟ تجھے یہ تحفے اس لیے دیے ہیں تو وہ مبارک نام لیتا ہے جس مبارک نام کے اندر بخت اور دولت ہے. بخت اور دولت, بخت اور دولت ہے. ہم کچھ چیز پڑھ کے بعض اوقات بھول جاتے ہیں, لیکن وہ بھول اللہ کے ہمارے ہاں ہے, اللہ کے ہاں بھول نہیں ہے. آپ کسی کیمرے کے آگے سے گزر جائیں, آپ گزر کے بھول گئے ہیں, پر کیمرے نے آپ کو محفوظ کر لیا ہے. یہ مثال سمجھ آ رہی؟ ایسے ہی اللہ کے ہاں ہم کوئی لفظ پڑھتے ہیں, کسی محفل میں جاتے ہیں, کسی درویش کے ہاں جاتے ہیں, یا کوئی درویش نہیں ہوتا, مجھ جیسا کسی درویش کا غلام ہوتا ہے, خادم ہوتا ہے, اس کی محفل میں جاتے ہیں, آپ جائے بھول گئے. پر اللہ کا کیمرہ, اللہ کا نظام وہ کبھی نہیں بھولتا, وہ لکھ لیتا ہے کہ اس وقت کیا بخت تقسیم ہوا تھا, اس وقت کیا تخت تقسیم ہوا تھا, اس وقت کیا دولت تقسیم ہوئی تھی, اس وقت کیا عزت تقسیم ہوئی تھی, اس وقت کیا ثروت, کمال اور خیریں, برکتیں تقسیم ہوئی تھی, اور اس کا بھی حصہ اس میں لکھ دو. اس لیے فرمایا جو عرفات میں حالت احرام میں گزر بھی جائے تو اس کا بھی حج ہو جائے گا. یوم عرفہ ہو, یوم عرفہ ہو, حج کا دن ہو, حالت احرام میں جو صرف گزر بھی جائے نا, اس کا بھی حج ہو جائے گا. کیوں؟ اس وقت, اس گھڑی, اس لمحے کی برکات ایسی ہیں. اسی طرح بعض ایسی نیکیاں ہمیں حصے میں بن مانگے, بن چاہے ملتی ہیں, جن کو ہم حقدار نہیں ہوتے, لیکن اللہ دے دیتا ہے. وہ جیسے آج آپ محفل میں آئے ہیں, ہم مل بیٹھ کے یا لطیف و یا ودود پڑھیں گے, اور جذبوں اور کیفیتوں سے پڑھیں گے, اور پھر اپنی تھیلی پہ دم کریں گے. یہ مل بیٹھنا یہ اللہ کے ہاں بہت 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 زیادہ محبوب ہے, اور اس کی بہت زیادہ حیثیت اور وقار ہے. آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے اوپر کالا جادو ہوگا. غور سے سنیے گا, میں کچھ حقیقتیں بتا رہا ہوں.
कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे काला जादू होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे नजर बद होगी, कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे सिफली अमल होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे काली देवी का असर होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे बदरूह का असर होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जिसने जिन्नात को जाने अनजाने में सताया होगा और वो उस पे मुंतकिम होंगे, इंतकाम लेने का जज्बा होगा। और कोई ऐसा शख्स होगा जिसकी पेशानी पे शकावत, जिसकी पेशानी पे बदबख्ती, जिसकी पेशानी पे लानत लिखी हुई होगी। क्या पता कोई ऐसा शख्स भी होगा जो अजली जहन्नमी होगा, पहले दिन से लिखा कि ये जहन्नमी होगा। हदीस में आता है कोई ऐसा शख्स होगा जिसके पीछे कोई काली दुनिया होगी, कोई ऐसा शख्स जिसके पीछे काले लोग होंगे, कोई ऐसा शख्स जिसके पीछे काले रोग होंगे। पर याद रखिएगा, याद रखिएगा, इतना बड़ा मजमा जब बैठ के एक चीज को तलब करता है, और वो हो भी तलब वाला, हो भी तड़प वाला, हो भी जज्बे वाला, हो भी कैफियतों वाला, और इतना बड़ा मजमा बैठ के किसी चीज को जब तलब करता है, उसकी तलब, उसकी तड़प, उसके जज्बे पे एक गैबी निजाम का फैसला होता है। हत्ता कि जो तमाशा देखने आता है वो भी रंगा जाता है। चलो देखाएं तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। हदीस में आता है ना, या अल्लाह, फरिश्ते कहते हैं ये जिक्र की महफिल में एक बंदा ऐसे ही आया था, उसका मकसूद और था, उसका मतलब और था, ऐसे ही आया था। अल्लाह पाक फरमाते हैं फरिश्तों ये महफिल ही ऐसी है, आने वाला भी खाली नहीं, मैंने उसको भी बख्श दिया। ये महफिल ही ऐसी है, आने वाला भी खाली नहीं, मैंने उसको भी बख्श दिया। आपको इल्म ही नहीं है, कोई ऐसा रोग आपके साथ लगा हुआ है। एक दुर्वेश थे, अब मेरी तरफ देखना, उनके पास जो साइल आते थे लैन बनवा लेते थे, ऐसी लैन बनवाते थे। उनके अल्फाज थे, फरमाते थे ये काफ वाला है, उसको बंदे लेके एक तरफ खड़े कर देते थे। फरमाते थे ये लाम वाला है, उसको बंदे एक तरफ कर देते थे। अल्फाज बने हुए थे। फरमाते थे ये नून वाला है, उसको बंदे एक तरफ करके खड़ा कर देते थे। फरमाते थे ये जीम वाला है, उसको बंदे एक तरफ, मजमे को 4 हिस्सों में तकसीम करते थे। जो काफ वाला होता था वो अंदर में अंदर का कुत्ता होता था, जो लाम वाला होता था उसकी पेशानी पे लानत लिखी होती थी, जो नून वाला होता था उस पे नजर बद होती थी, और जो जीम वाला होता था वो जादू से डसा हुआ होता था। फिर आप क्या करते थे, काफ वाले को कहते तो तू चला जा, तेरा इलाज मेरे पास नहीं है। लाम वाले को कहते तो चला जा, तेरा इलाज मेरे पास नहीं है। नून वाले और जीम वाले यहां आ जाए, उनका इलाज करते थे। एक दफा ख्वाब में किसी दुर्वेश ने उन्हें कहा, अल्लाह का बंदा, तुझे अल्लाह ने अपने इल्म में से इल्म दिया है, फिर ये काफ वाले कहां जाएंगे? जो अंदर के कुत्ते हैं, जिन्हें कुरान कहता है उलाई का कलानाम बलहुम अजल, वो जानवर नहीं बल्कि जानवरों से बदतर होते। और ये लाम वाले कहां जाएंगे जिन पे लानत लिखी हुई है, ये भी तो तेरे हैं। और कहा कि ये बता, खोटे खरे फकीर के नहीं होते, पाक नापाक धोबी के नहीं होते, सबको नहीं धोता? सारे ही होते हैं, पाक नापाक मैले साफ धोबी का विरसा होता है, वो सबको धोता है, और खोटे खरे फकीर के कशकोल का हिस्सा होता है। तो फरमाया फिर जब छांटी करते थे, फिर लाम वालों को बिठा लेते थे, और किसको? लाम लानत वाला और काफ वाला, उनको ही बिठा लेते थे। फिर उनको इकट्ठा बिठा के ना सख्त इस्तिगफार करवाते थे, इस्तिगफार करवाते थे। और फिर होता क्या था, अब जरा गौर से सुनना, जो आज हम करेंगे, जो आज हम करेंगे, होता क्या था,
ان میں کوئی ایسا ہوتا تھا جو صرف استغفار ایسے کرتا تھا، استغفراللہ استغفر، ایسے سر ہلاتا تھا. کوئی ایسا ہوتا تھا جو وجہ سے کرتا تھا، کوئی ایسا ہوتا تھا جو وجدان سے کرتا تھا، جو ایسا ہوتا تھا کوئی رو کے کرتا تھا، کوئی ایسا ہوتا تھا جو سسک کے کرتا تھا، کوئی ایسا ہوتا تھا جو بلک کے کرتا تھا، جو ایسا ہوتا تھا جس کی زبان بھی استغفار کر رہی ہوتی تھی، اس کا دل بھی استغفار کر رہا ہوتا تھا، اس کے جسم کا رواں بھی. ان میں سے کوئی ایک یا چند ایسے ہوتے تھے جن کی وجہ سے سب کی توبہ قبول ہوتی تھی. اللہ کہتا ہے جاؤ تیرے اندر کے کتے کو ختم کر کے تیرے اندر میں نے انسان رکھ دیا. اللہ کہتے ہیں جاؤ تیری پیشانی پہ لعنت ختم کر کے میں نے رحمت لکھ دی. مجمع جب بیٹھ کے کسی چیز کو مانگتا ہے، مجمع جب بیٹھ کے کسی چیز پہ تڑپتا ہے، مجمع جب بیٹھ کے کسی چیز پہ سسکتا ہے اور مجمع بیٹھ کے کسی چیز کو طلب کرتا ہے، یہی اس کی کریمی اور رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور یہی اس کی عطا متوجہ ہوتی ہے، اور یہی اس کا فضل متوجہ ہوتا ہے، اور بندوں کا کام بن جاتا ہے کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا آنا، آپ کے اٹھے ہوئے قدم، آپ کی چلتی ہوئی یہ نظام، یہ کوئی ایسے فضول ہے؟ آئے اور چلے گئے کیسے؟ وہ قدردان آقا، وہ اٹھے ہوئے قدموں کے لاج رکھتا ہے، وہ چلتے ہوئے قدموں کی لاج رکھتا ہے، وہ بولتے بولوں کی لاج رکھتا ہے. اور میرا آقا کہتا ہے کہ یہ بندہ کیا بول رہا؟ یا اللہ یہ تیری عظمتوں کے بول سن رہا. یا اللہ یہ یا لطیف و یا ودود کہہ رہا. یہ کس کا نام ہے؟ اللہ آپ کا نام ہے لطیف. آپ کا لطف و کرم، آپ کی عطا اور شفقت، آپ کے مہربانی اور فضل، آپ کا کرم. اور میں لطیف کسے کہتے ہیں؟ یا اللہ وہ مستحق نہیں تھا کہ اسے روزی دی جائے، وہ مستحق نہیں تھا اس کا، وہ سخت لعنتی تھا، اس کی لعنت مٹائی جائے رحمت ہو. وہ اس بات پہ نہیں تھا کہ اس کے اندر کے کتے کو ختم کر کے وہ موت تک بھی کتے میں جاتا تھا. کیوں؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک کفن چور نے آ کے توبہ کی، پوچھا کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے بے شمار لوگوں کے جسم اور چہرے بدلے دیکھے. کیوں؟ آقا دنیا میں تو میری آقا کی دعا نے بچایا کہ یا اللہ میری امت کی شکلیں مشق نہ کرنا، بندر نہ بنانا. اور موت میں قبر میں جانے کے بعد وہ شخص اپنی اصلی حالت میں آیا. اندر کا کتا تھا تو کتا بن گیا، خنزیر تھا تو خنزیر بن گیا، بندر تھا تو بندر بن گیا. تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تو اس بندے نے کہا کہ میں نے ان کی شکلیں بدلی ہوئی دیکھی. تو فرمایا دعا نے، دعا کی طاقت نے، دعا کی تاثیر نے ایسے بندوں کو بدل کے رکھ دیا. آپ جس وجد اور وجدان کیفیہ اور کیفیات کے ساتھ بیٹھ کے کوئی عمل کرتے ہیں تو آپ کے اٹھے ہوئے آئے ہوئے قدم، آپ کی چلتی ہوئی زندگی، آپ کا آیا ہوا نظام ضائع نہیں جاتا. کتنے لوگ آج جادو سے چھٹکارا پائیں گے، کتنے لوگ آج زنجیروں سے چھٹکارا پائیں گے، بندشوں کی زنجیریں، وہ رزق کی بندش ہے، وہ صحت کی بندش ہے، وہ وقار کی بندش ہے، وہ کامیابیوں کی بندش ہے. چھٹکارا پائیں گے. کیوں پائیں گے؟ ایک پورا مجمع مل بیٹھ کے ایک فکر کو لے کے بیٹھا ہے، ایک جذبے کو لے کے بیٹھا ہے. پورا مجمع ایک وجدان کو لے کے بیٹھا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے آج ایسے حیرت انگیز طور پہ کوئی بیماری سے، کوئی دکھوں سے، کوئی حالات سے، کوئی ناکامیوں سے، کوئی پریشانیوں سے چھٹکارے پائیں گے، ان کے زنجیر ٹوٹیں گے، ان کی تکلیفیں ختم ہوں گی، ان کی ناکامیاں ختم ہوں گی، حالانکہ وہ اس محفل میں آنے کے قابل نہیں تھے. اس کی کریمی نے متوجہ ہو کر، کرم نے متوجہ ہو کے انہیں اپنے پاس بلایا، اور پھر انہوں نے بیٹھ کے اللہ کی عظمت کے بول کے سنے اور پڑھے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرا نام لیا اس نے، میرا نام لیا ہے کہ ساری زندگی سنم سنم کہتا رہا، بت دے دے بت دے دے بت دے دے. اونگ آئی تو منہ سے بے ساختہ نکل گیا سمد، او بے نیاز میرا اللہ، اللہ الصمد. سمد نکلا تو لبیک سعدیک لبیک عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں. یا اللہ
इस बंदे ने गलती से समत कहा था, कहा सारी उम्र बुत को पुकारा, उसने जवाब नहीं दिया, मुझे भी पुकारा, मैं भी जवाब ना दूं, और मुझ में और बुत में क्या फर्क? मैं तो जवाब दूंगा बंदे को। हर बोल का जवाब आता है, सिर्फ मेरे कान नहीं सुनते, मरने के बाद सुनेंगे। हर बोल का जवाब आता है, सारे परिंदे सुनते हैं, सारे जानवर सुनते हैं। हर बोल का जवाब आता है, सारे परिंदे सुनते हैं, सारे जानवर सुनते हैं, हर बोल का जवाब आता है। एक अल्लाह वाले थे, वो एक काम करते थे, उनकी महफिल में जो बंदे आते थे वो जादू वालों को एक तरफ बिठाते थे, उनकी नजरें देख लेती थी, जिन्नात वालों को एक तरफ बिठाते थे, नजरे बद वालों को एक तरफ, बीमारों को एक तरफ बिठाते थे, फिर उनको उनसे अमल करवाते थे, अमल करके दुआ होती थी, फिर उनको देखते थे, उनमें जो ठीक हो जाते थे उनको कहते थे जाओ आज के बाद आने की जरूरत नहीं, जो ठीक नहीं होते थे कहा कुछ बार फिर आना, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। यकीन जानिए आज इंशाल्लाह सारे ही ठीक होंगे। मैंने कौन सा दावा किया कि मैं ठीक करता हूं? मैं कौन सा दावा किया? मैंने कौन सा दावा किया? मैं उस दिन तकरीबन 1.5 घंटा खानेवाल बैठा रहा, इसी एतवार के दिन एक दुर्वेश से मिलने के लिए, बूढ़ा बाबा, बड़ा अरसा मैंने उसको ढूंढा, मैं तो कौन मांगो कुरलावा, उनके घर गया तो बाबा जी से बातें करता रहा। अच्छा, मैंने समझा कि बाबा जी मुझे नहीं जानते, तारुफ था, मुझे नहीं पहचानते। बाबा जी जब बाहर निकले, बाबा जी बूढ़े बाबा जी, मैंने सर से पगड़ी उतार कर कहा सर पे हाथ तो फेर दे। अरे नहीं नहीं आप तो पीर हैं। मैं क्या, मेहरबानी कर, मुझे पता है आपकी जिंदगी किन राहों में गुजरी है, आपके सच्चे जज्बे कदम कहाँ उठे हैं। फिर मैंने बेटों को मैंने कहा इनके सर पे हाथ भी फेर दें, मेरे सर पे हाथ फेरा। मोहताज जो हुआ, मंगता जो हुआ, मैं खुद। अच्छा बाहर निकले ना मुझसे कह लेंगे मैं आपका एक वजीफा पढ़ता हूं। अंदर ना जेब के, कमीज के अंदर एक जेब थी, बाबा जी के नाम अंदर 85 से ऊपर थे, अंदर एक जेब थी, जेब के अंदर से बड़ी मुश्किल से निकाल के मुझे अनमोल खजाना दिखाया। क्या मैं वजीफा, मैं क्या मुझे जानते हैं? कहा कैसी बात करते हैं, आपको कौन नहीं जानता? मेरा यकीन है आज हम जो मिल बैठे हैं, नौचंदी की जुमेरात है, जज्बों से आने वाला मजमा है, और इस एतवार को जो अमल होने वाला है हैरत अंगेज तौर पे, फजर के बाद 11 ज़ीक़द का अमल, आप यकीनन उसकी तैयारी में होंगे। लेकिन मेरा यकीन है जैसे बाबा जी कहते थे ना कि अभी इनकी तकलीफ बाकी है, ये चले जाएं ये फिर आए, ये चले जाएं ये फिर आए, कि मेरा विजदान कहता है, मेरा विजदान। अच्छा ना, मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने कहा कि एक वादा करेंगे मेरे साथ? क्या? मैंने कहा जन्नत में जाएंगे तो मुझे साथ ले जाएंगे। मैंने चंद दुर्वेशों से ये वादे लिए, एक और दुर्वेश भी थे, अल्लाह वाले थे, मैंने उनसे हाथ पकड़ा तो मैंने कहा आप वादा करेंगे जन्नत में जाएंगे? कहा अल्लाह भेजेगा तो जरूर जाएंगे, तो पर मेरे बगैर जाएंगे क्या? नहीं। और पता है उस वक्त मैंने क्या नियत की, और ये कई बार की, कि अल्लाह जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है ना, और तेरी रजा के लिए पकड़ा है, अल्लाह फिर मैं भी उनके बगैर नहीं जाऊं। अल्लाह ये सच कर दे, अल्लाह ये सच कर दे, अल्लाह ये सच कर दे, क्योंकि जन्नत उसकी रहमत के साथ जुड़ी हुई है, मनसबों के साथ नहीं जुड़ी हुई है, शेखुल वज़ाइफ के साथ नहीं जुड़ी हुई, उसकी रहमत के साथ जुड़ी हुई। कितने लोग आज ऐसे हैं जिनके साथ ऐसी करीमी होगी जो अमल हम करेंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जिनके आज जादू टूटेंगे, बंदिशें टूटेंगी, हालात
के मुकद्दर और हालात के सिकंदर बनेंगे। याद रखिएगा, मेरा एक मोती दे रहा हूं, इसे गौर से सुनिएगा। कुछ वक्त ऐसे होते हैं, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं, इंसान कहते हैं मेरी जिंदगी में बस अब ठोकरें ही ठोकरें हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, हालात ही हालात हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं, लेकिन कुदरत ऊपर से अजीब फैसले करती है। सुनना गौर से। अल्लाह कहती तू फलां जगह गया था, मेरा अल्लाह कहते हैं तूने मेरा नाम आजमतों वाला सुना और पढ़ा था, मैंने उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे। आज तो वो फैसले का दिन है, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इसलिए कहता हूं, पता है इंशाअल्लाह क्यों कहा मैंने? अल्लाह पाक कहते हैं मेरे बंदे, तूने मुझसे उम्मीद रखी और मेरे साथ जैसा गुमान किया, मैंने तेरे साथ वैसा मामला कर दिया। तूने गुमान किया था कि मेरी दुआ इंशाअल्लाह पूरी हो गई, तूने कहा था हो गई, तो मैंने कहा मैं भी नहीं कहा हो गई। तू कहता नहीं हुई, तो मैं कहता ठीक है देर कर, फिर अभी जब चाहेगा हो जाएगी। तो मैंने इंशाअल्लाह इसलिए कहा कि आज हमारे हक में उसकी रहमत के फैसले हो गए इंशाअल्लाह, करम के, कुदरत के, अता के, शफकत के, मेहरबानी के, फजल के फैसले इंशाअल्लाह हो गए। अब इसमें भी एक अजीब बात है, इस इंशाअल्लाह कहने वालों में पता नहीं कौन ऐसे होगा जिसके इंशाअल्लाह पे स्टैंपें और मोहरें लगेगी। अल्लाह कहेगा ये इस काबिल नहीं, चल इसको एक तरफ करो, ये नहीं है, ये नहीं है, मौला ये, आओ इसको ले आओ। तो मौला फिर वो ये तो उसी महफिल का हिस्सा था, उसकी शान करीमी जौबन पे अल्लाह फरमाएगा तो इसकी इंशाअल्लाह कबूल है, तो इसके साथ सबकी कबूल है, इसके साथ सबकी कबूल है, इसके साथ सबकी कबूल, इसके साथ सबकी कबूल है, सबकी कबूल। हाँ हकीकत न ऐसे, हकीकत न ऐसा है। बाज बंदे ऐसे होते हैं महफिल में बैठे हुए, उनके बारे में आम आदमी नहीं समझता, वो कहते ये बेहैसियत आदमी है, पर वो बेहैसियत आदमी ही उसी की हैसियत होती है और उसकी वजह से सारी महफिल के काम बन जाते हैं, सारे मजमे के काम बन जाते हैं, सबकी मुश्किलें टल जाती हैं, सबकी नाकामियां दूर हो जाती हैं और सबके हालात संवर जाते हैं उस एक की वजह से, एक की वजह से, उस एक की वजह से। पता नहीं कौन है मेरे दाएं बाएं बैठा हुआ। इसलिए जितने बड़े मजमे होते हैं ना, जो खैर की तरफ बुलाने वाले, खैर चाहने वाले, रूहानियत के मजमे, जैसे तस्बीह खाना है, इसमें आने वाला कभी पछताया नहीं है, इसमें आने वाला कभी घबराया नहीं है, इसमें आने वाला कभी लुटा नहीं है, हमेशा झोलियां भरी हैं, आबाद हुआ है, शाद हुआ है, बामुराद हुआ। इसमें आने वाला हमेशा बावसीला रहा है, बेहैसियत नहीं रहा, अल्लाह ने उसको हैसियत, मकाम और मर्तबा दिया। आज किसके जादू टूटेंगे? आज किसकी बंदिश खत्म होगी? आज किसकी नाकामियां कामयाबियों में बदलेंगे इंशाअल्लाह? आज वो शख्स को होगा कि या अल्लाह सारी उम्र मैं ऐसे धक्के खाता रहूंगा, ठोकरें खाता रहूंगा, नाकामियां मेरे गले में। अल्लाह कहते हैं नहीं, तू जहां आया है, तेरा सच्चा जज्बा, तेरे दिल की सच्ची कैफियत, तू जहां आया है, यहां से मैं उठने वाले को कभी खाली नहीं भेजता और बामुराद भेजता हूं, मुरादें और झोलियां भर के भेजता हूं। आज पता नहीं किसके लिए फैसले होने वाले। वो तो जितना सच्चा जज्बा होता है उतना ऊपर से फैसले होते हैं और इंशाअल्लाह मेरे मुताबिक तो आप सच्चे हैं, एक सच्चे सफर पे चले हैं, एक सच्ची राहों पे चले हैं, एक सच्चा सौदा लेने आए हैं, एक सच्ची जिंदगी लेके चले हैं और एक सच्ची मंजिल पे चले हैं और अल्लाह करे एक सच्चे तस्बीह खाने में आए हैं। बस अब आखिरी है कि अल्लाह मुझे सच्चा बना दे, बाकी तो सब कुछ सच ही सच है, सच ही सच है। वो सच्चा उसका हबीब सच्चा, वो सच्चा उसका जिब्रील सच्चा, वो सच्चा उसका कलाम सच्चा, वो सच्चा उसका नाम सच्चा, वो सच्चा उसकी अजमतों के बोल सच्चे। हाँ,
जो उसकी अजमतों के बोल सुने, जो उसकी अजमतों में बोल में डूबे, जो उसकी अजमतों के बोल उसके दिल में उतर जाए, दिल में उतर जाए, वो दुनिया का सच्चा है जो सच्चे बोलों को सच्चा कहे, सच्ची महफिलों को सच्चा कहे, सच्चे रब को सच्चा कहे और सच्ची राहों की तरफ चले, तो वो सच्चा है इंशाअल्लाह। और सच्चों की महफिलों में अल्लाह कहते हैं कूनू मअस सादिकीन, जाओ अगर दुनिया में परेशान होना ना, गमज़दा होना, तो फिर सच्चों के साथ जाके बैठ जाना, उनके साथ मिल जाना। कूनू मअस सादिकीन, कुरान कहता है उन सच्चे लोगों के साथ जाके मिल जाना, तुम भी सच्चों में शामिल हो जाओगे और तुम सच्चों में शामिल होगे तो तुम्हारे काम सारे बन जाएंगे, तुम्हारी बिगड़ी बन जाएगी, तुम्हें मंजिलें मिल जाएंगी, तुम्हारी नाकामियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे हालात संवर जाएंगे और तुम्हें दुनिया आखिरत की इज्जतें दौलतें बिन मांगे मिलेंगी, या फिर मांगे भी मिलेंगी तो देगा अपनी शान के मुताबिक वो करीम। तो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग, वो अपनी शफकत अता और शान के मुताबिक देता है। ये सच्ची जिंदगी के सच्चे बोल है। आज किसका फैसला होना है? आज कौन है जो बेबसी से निकलेगा? किसी की बेबसी बीमारी है, किसी की बेबसी जादू है, किसी की बेबसी फक्र गुर्बत तंगदस्ती है, किसी की बेबसी जिगर में छुपी हुई है, उसकी जिगर में बीमारी है, किसी की बेबसी आंखों में, दिमाग में, किसी की बेबसी दिल में है, वो दिल का मरीज है, किसी की बेबसी मैदे में, किसी की घुटनों में, किसी की पट्टों में, किसी की कहाँ घुसी हुई है। वो बेबसी आज किसकी खत्म होगी और किसकी बेबसी की जंजीरें टूटेंगी और इंशाअल्लाह टूटेंगी उसके नाम की बरकत से, उसके नाम की ताकत से, उसके नाम के जलवों से, उसके नाम की कायनात से आज बेबसी टूट जाएगी। इसकी टूटेगी। कोई ऐसा होगा जो बेचारा जिन्नात की आखिरी सख्तियों में घिरा हुआ होगा, घर में हर वक्त बीमारियां, तंगियां, परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल, उसकी जिंदगी में खुशी नाम की चीज ही नहीं है, उसकी जिंदगी में खुशी नाम का कोई एक जर्रा भी नहीं है। आज उसकी जिंदगी में ऐसी राहत आएगी और वो सुख का सांस लेगा और कहेगा ऐसे है जैसे मैं घुटन ज़दा जिंदगी से निकला हूं। आज कौन सा ऐसा शख्स होगा जो कर्जों में डूबा हुआ होगा और वो कहेगा कर्जों पे कर्जे बढ़ रहे हैं, महंगाइयों पे महंगाइयां बढ़ रही हैं, मैं कैसे निकल सकूंगा? अल्लाह कहते हैं नामुमकिन तेरे लिए है, मेरे लिए तो नहीं है। क्या ख्याल है? हमारे लिए भी नामुमकिन है, अल्लाह के लिए है? अल्लाह तो लफ्ज नामुमकिन से भी पाक है, अल्लाह तो लफ्ज नामुमकिन और बोलों से भी पाक है। नामुमकिन तेरे लिए है, मेरे लिए तो नहीं है, अल्लाह के लिए तो नहीं है। अल्लाह कहता है इसको निकाल दो कर्जों से, इसको खुशहालियां दे दो। कोई कहता है कोई ऐसा वक्त भी होगा मुझे दीदार मुस्तफ़ा नसीब होगा, मुझे कमली वाले का दीदार होगा, मोहम्मद आले मोहम्मद का दीदार होगा, मोहम्मद असहाबे मोहम्मद का दीदार होगा, मोहम्मद औलियाए मोहम्मद का दीदार होगा और मैं ख्वाबों में उनके जलवे देखूंगा, मैं ख्वाबों में उनकी सूरत और सीरत देखूंगा, मैं ख्वाबों में उनके नक्शे देखूंगा और क्या पता ख्वाबों में उनके साथ गुफ्तगू भी हो जाए। वो मेरी खुशकिस्मती का दिन या रात होगी। आज वो पर्दे भी हटने का वक्त है। ये पर्दे होते हैं, हिजाबुल अब्सार होता है, ये पर्दे होते हैं। जब पर्दे हट जाते हैं तो फिर उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, दूसरे आंखें खोलते हैं दीदार के लिए। जो उसका आशिक होता है वो आंखें बंद करता है, बंद होते ही दिल के आईने में है तस्वीर यार। हाँ, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आज किसके हाथ दीदार कैसे होगा? तो मेरे जी में है कि हम अभी दीदार करते हैं, मुराकबे दीदार ना करें। क्या ख्याल है? आज हम मुराकबे दीदार करते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि मुराकबे दीदार से के लिए हम एक हस्ती से पूछते हैं, उन हस्ती को
پوچھتے ہیں ان سے، عرض کرتے ہیں کہ آپ نے مراقبہ دیدار کیسے کیا تھا؟ اس ہستی سے پوچھتے ہیں۔ آپ نے مراقبہ دیدار، وہ ہے شیر خدا حیدر کرار، جن کے ساتھ تھا لشکر جرار، اور وہ تھے داماد مصطفیٰ، اور وہ تھے حسنین کریمین کے بابا، اور وہ تھے سیدہ فاطمہ کے شوہر، اور وہ تھے کائنات کے علم کے باب، اور وہ تھے جن کے ساتھ تھی محبتیں، اور ان کا نام ہے علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے مراقبہ دیدار کیسے کیا؟ آپ بتائیں۔ تو پتہ ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے اگر مراقبہ دیدار کرنا ہے نا، میں نے اللہ کی عظمت کے جو بول بولے ہیں تم بھی بول لو۔ کن کیفیتوں کے ساتھ؟ وہ ذرا کیفیتوں کا خیال کرنا۔ کن عظمتوں کے ساتھ؟ ان کو ذرا عظمتوں کا خیال کرنا۔ کس وجد اور وجدان کے ساتھ؟ اس کا ذرا خیال کرنا۔ کس عروج کے ساتھ؟ اس کا خیال کرنا، اور اس پہ ڈوب کے پھر مراقبے میں جانا، اور پھر تمہیں دیدار کی کیفیت نصیب ہوگی، اور دیدار کے جلوے نصیب ہوں گے۔ ہاں تمہیں دیدار ملے گا، کیفیات ملیں گے۔ تو کیا خیال ہے؟ حضرت علی سے پوچھیں، پوچھیں۔ اچھا ان سے اگر پوچھیں گے تو ان کا جواب یہ بھی ساتھ ہوگا کہ دیکھو میں نے کس ہستی سے ساری زندگی مانگا ہے، خیال کرنا کسی اور کے در پہ نہ جانا، اس در پہ جانا جس در پہ علی گئے تھے، اور وہ اللہ کا در ہے۔ اور یہ بول جو آج آپ دعائے علی کے نام پہ ابھی سننے والے ہیں، یہ وہ بول ہیں جو دیدار کے لیے، جلووں کے لیے، جو کیفیات کے لیے، جو ادراک کے لیے، جو احساس کے لیے، اور جو اللہ تک پہنچنے کے لیے، اور جو بخت کے دروازے، برکت کے دروازے، بخت کے دروازے، برکت کے دروازے، بخت کے دروازے، برکت کے دروازے کھلوانے کے لیے بس جذبہ چاہیے، وجدان چاہیے۔ ہاں یہ مراقبہ ہے بہت طاقتور، اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے دیدار اور جلوے ہوتے ہیں۔ آئیں پھر حضرت علی سے پوچھتے ہیں، درود پاک بھی پڑھتے ہیں، اور علی سے پوچھتے ہیں آپ نے ہم نے تو ساری زندگی، ہم حضرت علی سے ایک لفظ ذرا کہہ دیں گے، ہم نے ساری زندگی عشق لیلا سیکھا، آپ نے ساری زندگی عشق مولا سیکھا، ذرا ہمیں بھی عشق مولا سیکھا۔ ہم نے ساری زندگی عشق لیلا سیکھا، اور آپ نے ساری زندگی عشق مولا سیکھا، تو آپ اپنے مولا کا کوئی ہمیں بھی جلوہ دیدار دکھا دیں گے؟ تو وہ کہیں گے آئیں ہم دکھاتے ہیں، کیونکہ سخیوں کا در ہے نا، سخی شہنشاہوں کا در ہے، تو سخی شہنشاہوں کا در سائل سوالی کو، فقیر منگتے بھکاری ہم جیسے بھکاریوں کو خالی تو نہیں بھیجتا۔ تو اس سخی کے در پہ جاتے ہیں، ذرا در میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو ذرا پاک کر لیں درود پاک پڑھ کے۔ ہاں در پہ جانے سے پہلے کوئی ہدیہ بھی لے لیں درود پاک پڑھ کے، در پہ جانے سے پہلے کوئی ذرا تحفہ بھی لے لیں درود پاک پڑھ کے، اور در پہ جانے سے پہلے اور کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹ بھی لیں، اور در پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا خوشبو بھی لگا لیں، درود سے بڑی خوشبو کوئی نہیں، اور در پہ جانے سے پہلے معطر بھی ہو جائیں، درود سے بڑا عطر کوئی نہیں، اور در پہ جانے سے پہلے کچھ پھول بھی لے لیں اور کچھ کلیاں بھی لے لیں، اور ساری کائنات پھولوں کو جو خوشبو ملی ہے وہ درود کی برکت سے ملی ہے۔ ہاں آئیں پھر در مولا پہ جانے سے پہلے ذرا درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ یہ درود پاک بھی اور جتنے بھی نفلی اعمال کرتے ہیں وہ سب اپنے مرحومین کو، پوری امت کو ہدیہ کیا کریں،
पूरी उम्मत को हदिया करेंगे, तमाम जिन्नात को हदिया किया करें, तमाम फरिश्तों को हदिया किया करें और अपने अपने प्यारों को न भूला करें। आए फिर आज का हमारा बाप जो है वो हमारा बाप 28 से शुरू करेंगे और इसको घर भी जाके पढ़ेंगे, इस पे उंगली फेरते जाएंगे और फिर वो उंगली अपनी फिर आंखों पे सीने पे फेरेंगे और इसके तर्जमे पे गौर करेंगे और बहुत तवज्जो और ध्यान से इस दुआ को सुनेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा सबक है और ये हमारी बहुत बड़ी सआदत है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खैर का है। आज हमारी ये जो 11 जुमेरातों में आज चौथी जुमेरात है जो हम सुनने वाले हैं और तवज्जो से ध्यान से जब अलगौस अपनी मसाइल का तसव्वुर करते हुए आमीन कहना है तो तवज्जो से इस दुआ की तरफ सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उंगली को आंखों पे फेर दें, दिल पर फेर दें। कमाल हो गया, कमाल हो गया, उसके करम का उसके फजल का कमाल हो गया, उसकी अता और उसकी शफकत का कमाल हो गया, उसके देने का उसके फजल का कमाल हो गया। यह है मांगना, यह है तड़पना, यह है बिलकना और यह है लिपटना, लिपट जाना। एक साहब है, सियासी आदमी है, कह रहे मैं छोटा सा था तो सबसे ज्यादा शरारती था। जब अब्बा मारता था तो अब्बा की टांगों से लिपट जाता था। अब्बा कैसे मारे आप? कह रहे सारी शरारतें मैं करता था, मार दूसरे बच्चे खाते थे। वो अब्बे की टांगों से नहीं लिपटते थे, मैं अब्बे की टांगों से लिपट जाता था, मैं बच जाता था। सारी चक्की के दाने पिस जाते हैं, जो चक्की की खोंटी किल्ली के साथ लगे रहते हैं जो लोहे की होती है वो दाने बच जाते हैं। जो उसी से बस लग गया, उसी के साथ चिपक गया, लिपट गया। जैसे हजरत अली करमल्लाहु वजल करीम ने लिपट लिपट के ये दुआएं मांगी, उसकी अजमतों को, उसके वकार को बयान किया। ये कोई सुनना आम चीज है? या कोई पढ़ना आम चीज है? क्या इसका सिला नहीं है? 100% है, इसका सिला है, इसकी बरकतें हैं, इसके कमालात हैं, इसकी बरकतें हैं। जैसे हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अकेला आया है और नहीं आए, ले पर सारा हिस्सा तू ही ले जाए। कहने लगा मैंने झोली तो उसमें मोती थे, एक मोती में लतीफ था, दूसरे में मदूद था। वो मोती थे और मैंने सारी झोली भर ली, झोली भर ली। याद रखना कुछ चीजें नजर नहीं आती। ऑक्सीजन कम हो रहा नजर नहीं आता, पर कम होते होते बंदे कम हो जाते हैं। कुछ चीजें नजर नहीं आती। कोई हमारी जिंदगी में क्या ख्याल है, बढ़ता हुआ बच्चा नजर आता है और जवान बूढ़ा होता नजर आता है? नजर नहीं आता। पर जवान बूढ़ा हो रहा नजर नहीं आता, पर बच्चा जवान हो रहा। इसी तरह आपके मुकद्दर आज, आपके नसीब आज, आपके वक्त आज, आपकी दुआएं आज, और आप पे करम आज, और आप पे फजल आज और अभी इंशाअल्लाह। हाँ, लगता है हाजिर बैठे हैं।
اس کی شان کریمی. اور آج میں کیوں کہہ رہا ہوں, ابھی کیوں کہہ رہا ہوں, پتہ ہے کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں؟ آپ اور خوش ہو جائیں گے. میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میں جیسے میرے ساتھ گمان کر میں ویسے معاملہ کروں گا. تو جیسے میرے ساتھ گمان کر میں ویسے معاملہ کروں گا. تو گمان کر قبول کرے گا, تو گمان کر زنجیریں ٹوٹ جائیں گی, تو گمان کر برکت کے دروازے کھولیں گے, تو گمان کر عزت کے دروازے کھولیں گے, تو گمان کر قرضے ختم ہو جائیں گے, تو گمان کر بیٹے ملیں گے, نعمتیں ملیں گی, اولاد ملے گی, تو گمان کر گھر میں زندگی میں سکون, چین, راحت اور رحمت ہوگی, تو گمان کر بیٹے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گی, تو گمان کر ان بیٹوں کے ماتھے پہ بخت ہوں گے, نصیب ہوں گے, مقدر ہوں گے, عزت ہوگی, راحت ہوگی, رحمت ہوگی, عطا ہوگی, شفقت ہوگی, مہربانی ہوگی. تو گمان کر میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا, تو گمان کر موت دیدار مصطفیٰ ہوگا, تو گمان کر آل رسول کا دیدار, تو گمان کر اصحاب رسول کا دیدار, تو گمان کر بڑی بڑی ہستیاں, پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کا, معین الدین چشتی کا, جنید بغدادی, بڑی ہستیوں کا دیدار. میرے بندے تو گمان کر, اور گمان بھی یقین کے ساتھ کر, گمان بھی طاقت کے ساتھ کر, گمان بھی گمان کے ساتھ کر, یقین بھی یقین کے ساتھ کر. پھر دیکھ میں کیسے کر دکھاتا ہوں. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو ڈرتا کیوں ہے؟ تو 100% گمان تو کر, یقین تو کر کہ میں یا لطیف و یا ودود و پڑھنے والا ہوں. بس میرے رب نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا, کر دیا, کر دیا, اور انشاءاللہ تو کوئی کمال چیز ہے, یہ حیرت انگیز چیز ہے. اور اس چیز کے اندر بہت بخت, برکت, بہت راحت, رحمت, بہت عزت عطا ان لفظوں میں ہے, ان حرفوں میں ہے, ان جوڑوں میں ہے. بہت عزت عطا ہے. کیا خیال ہے؟ عمل شروع نہ کریں؟ اور آپ کو علم ہے کہ عمل کس پہ کر رہے ہیں. آپ کے پاس ایک تھیلی ہے, اور تھیلی میں 4 چیزیں ہیں, اور وہ چاروں کالی چیزیں ہیں, اور وہ کالی دنیا اپنے جوبن پہ ہے, کالا جادو اپنے عروج پہ ہے, اور کالے جنات دندناتے پھر رہے ہیں, پر انہیں علم نہیں ہے کہ وہ ایک چٹکی کی مار بھی نہیں ہے. جب یہ چٹکی توے پہ ڈال کے ڈالیں گے, چٹکی کی مار بھی نہیں ہے. کیوں؟ پکڑی سمجھتی یہ ہے کہ میرا جو جالا ہے اس کے اندر میں ہر کو پھانس لوں گی. اس نے جالے کے اندر وہ شہنشاہ ہوتی ہے, کیونکہ اس نے سب مکھیوں کو, سب مچھروں کو, سب کیڑوں کو پھانس کے دیکھا ہے. میں نے کئی دفعہ گھنٹوں بیٹھ کے مکڑی کے جالے کے جال کو دیکھا, اس کو پھانستے دیکھا. وہ سمجھتی شاید پھانس کے دیکھوں گی, پر ایک جھاڑو کا تنکا اس کے سارے جھاڑو, سارے جالے, وہ سارے محل, وہ سارے جال, وہ ساری ویب, وہ ساری نیٹ اس کی توڑ کے رکھ دیتا ہے. یہ اللہ کی طاقت, اللہ کی قوت. یہ 4 دانوں کی چٹکی جب تو ڈال توے پہ عمل کے بعد, پھر ان چیزوں کو جلتا دیکھ, ان کو سسکتا دیکھ, ان کو سلگتا دیکھ, ان کو دھواں بن کے غائب ہوتا دیکھ. یہ پھر اللہ کی طاقت کا کمال ہے, اور ان 2 لفظوں کا کمال ہے. کون سے 2 اللہ کے نام؟ یا لطیف. ہاں, یہ 2 ہیں. ان 2 ناموں کا کمال ہے, ان 2 قوتوں کا کمال ہے, ان 2 عظمتوں کا کمال ہے. 4 تھیلیاں آپ کے پاس, 4 چیزیں اس میں ہیں. کالے ماش ہے, ہرمل ہے, کالی مرچ ہے, اور کلونجی ہے. یہ 4 کالی چیزیں آپ کے پاس ہیں. سال عمل ہوتا ہے. آج ہماری 4تھی جمعرات ہے. یہ عمل بہت طاقتور ہے. اس عمل میں بہت قوت ہے, اس عمل میں بہت جان ہے. تھیلی سامنے ہے آپ کے, تھیلی سامنے ہے, اور تھیلی کے اندر سبحان وہ راز ہیں جو دنیا چھپا چھپا کے چلی گئی. میں سچ کہہ رہا ہوں. کبھی واسطہ پڑے ہے دعا کے آتش عشق میں, تو بھی میری طرح جلا کرے. نہ نصیب ہو تو جہان سنا تیرے دل میں درد اٹھا کرے. میں نے جس انداز سے ٹھوکرے کھا کھا کے چیزیں لی ہیں نا, کبھی آپ کا واسطہ پڑ جائے کسی سے, ہاں, یہ وہ چیزیں ہیں
जो छुपाई जाती हैं, अमूमन छुपाई जाती हैं। दावा नहीं करता मैं सखी हूं, लेकिन अमूमन छुपाई जाती। इन चीजों में, इन लफ्जों में बड़ी ताकत है, इन चीजों, इन लफ्जों में बड़ी कुव्वत है, इनके अंदर बहुत ताकत है। हम बावाज़े बुलंद या लतीफ़ो या वदूद तो पढ़ेंगे, बावाज़े बुलंद, और 7 ज़रबे लगानी है और 7 दफा थैली पे दम करना है, और घर जाके 1 तस्बीह या 11 तस्बीह जो है लाजिम पढ़ने हैं। और इसकी जो अलविदाई दुआ है वो 9-10 मुहर्रम को होगी, और इसका हदिया दिल खोल के ले आएं, और लेकिन अपने हाथों से बांटें। दिल खोल के ले आएं लेकिन अपने हाथों से बांटें। और आपके इल्म में है ये जो आने वाला है, अब हम ये जो महीना कौन सा होगा, जून का महीना, इस पे अबकरी का एक खास नंबर आ रहा है जिसमें सारे के सारे 12 नक्श जो हैं वो सारे 12 नक्श उसमें जमा होंगे। उसमें बहुत ताकतवर नक्श हैं, वो जो अल्लामा लाहौती साहब के नक्श थे वो सारे के सारे 12 नक्श उसमें जमा है। इस रिसाले को बड़ी खास तवज्जो से लेना है। और आपके रिसाले में दरियाए नील का नक्श जो चल रहा है वो नक्श बहुत अजब है, और हर महीने की 22 तारीख को वो नक्श हर महीने की लिखना है, आटे में गूंदना है, उस आटे को परिंदों को डाल देना है, और फिर अल्लाह की रहमत को झोलियां फैला के बैठ जाएं, और यूं झोलियां भर गई, मुरादें पूरी हो गई। और दरियाए नील का नक्श, मैं कहता हूं आपको अल्लाह पाक कभी दरियाए नील दिखाए। और मैं हदीस में आता है कि वो कुछ दरिया, 5 दरिया हैं, उनमें एक दरिया नील भी है जो जन्नत से आ रहा है। अल्लाह। और ये जो दरियाए नील का नक्श है ये वही नक्श है कि इससे दरियाए नील, अल्लाह, बेबहा समंदर, बेबहा दरिया उसके अंदर ही है, नील के अंदर है, नीला पानी है उसका और नील के अंदर है। और ये दरियाए नील का नक्श हर 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 जो है रिसाले में छप रहा। इस नक्श को अपनी तवज्जो से, इस नक्श को बहुत तवज्जो दे, बहुत तवज्जो दे। और सखी कभी भी अकेला सफर नहीं करता। जब भी तस्बीह खाने आए अकेले ना आया करें, लोगों को तैयार किया करें, पूरा हफ्ता मोहब्बत से तैयार किया करें, अकेला कभी ना आए। सखावत के कदम कभी अकेले नहीं उठते, और ना सखी कभी अकेला आता है। सखी अकेला नहीं आता, हमेशा साथ लाता है और सबको साथ लाता है। और आज इजाजत दे रहा हूं, आप इंतजार कर रहे हैं जिस चीज की, 120 दिन का या कहारों का चिल्ला आज से शुरू हो रहा है। हर साल शुरू होता है 120 दिन का चिल्ला या कहारों का, जिसमें पानी में पांव डिबो के या कहारों पढ़ा जाता है, और जादू पे कहर, जिन्नात पे कहर, बंदिशों पे कहर, मुसीबतों पे कहर, और नजर बद पे कहर, और काली चीजों पे कहर, और काली दुनिया पे कहर, और काली लोगों पे कहर बरस जाता है या कहारों का। आज से इस चिल्ले का आगाज है, और इसकी अलविदाई दुआ 12 रबीउल अव्वल को होगी, और इसका हदिया अपने हाथों से तकसीम आपने खुद करना है। ये आज से मैं इजाजत दे रहा हूं सबको, सारे आमीन कहें। ये इजाजत दे रहा हूं 120 दिन का चिल्ला। कितने दिन का? 120 दिन का या कहारों का चिल्ला। उसका आगाज इंशाअल्लाह ताला आज से होगा, इंशाअल्लाह ताला आज से होगा, आज से होगा। तो मुझे उस दिन ना एक बंदा ना डब्बा लेके कहने लगा आप लड्डू ले लें एक, तो मैंने थोड़ा सा ले लिया। मैंने कहा क्यों लाए? कहने लगे जब भी कोई मुराद, परेशानी, कोई मुश्किल, नाकामी, कोई हालात भी आते हैं, 12 लड्डू ले आता हूं, 1 लड्डू मुराद का खुद ले लेता हूं या 11 रख लेता हूं, बस मेरे काम बन जाते। बहुत ताकतवर अमल है लड्डू का, बहुत ताकतवर अमल है, और उसकी ताकत में हैरत है और बरकत है उसकी ताकत में। अल्लाह हमें यकीन अता फरमाए, यकीन अता फरमाए बहुत ज्यादा। एक दरखास्त है आपकी खिदमत में, एक अर्ज है आपकी खिदमत में कि हवेली का किताबचा अभी आपको तकसीम होगा, अभी हुआ या नहीं हुआ? हवेली का किताबचा लेते जाएंगे। सूरत कौसर का अमल हुआ है और कबूल हुआ है उसकी रहमत से इंशाअल्लाह।
लेकिन खवातीन वहां कयाम ना करें, वहां खवातीन के कयाम की जगह नहीं है, मर्दों के कयाम की जगह है, खवातीन के कयाम की जगह नहीं। और दूसरा, मेरा चंदा, उसका क्या माना? मशवरा किया कोई बैठ के घर? हाँ जी। अच्छा, वो बंदे बात संजीदा हो जाते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ लेना है, देना कहाँ है, देना। मैं कोई ऐलान तब्दील करूं, क्या करूं? दो नफिल मेरा चंदा, तस्बीह मेरा चंदा, हामीम लायुन सारून, या हाफिज या सलाम, जानी सारू का अमल। और सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 कि अल्लाह पाक तस्बीह खाने को दाएं बाएं से वुसअत दे, सिर्फ 11 बार सुबह शाम, दाएं बाएं से वुसअत दे, सिर्फ 11 बार सुबह शाम। उम्मीद है मेरा चंदा नहीं भूलेंगे, तवज्जो करेंगे ना। और या कहारों का मैंने बता दिया। और इसमें आजम का दम इसी जुमेरात, इसी एतवार, परसों फजर के बाद, और उसके बाद एक हैरत अंगेज तौर पे 11 ज़ीक़त का बख्त, खुशहाली का दरवाजा, उसके बड़े ताकतवर अमल होंगे और आपको कुछ हदिये दिए जाएंगे। और उन हदियों की बहुत ज्यादा तैयारी हो रही है, बहुत ज्यादा तैयारी हो रही है इसी एतवार फजर के बाद, इसी एतवार फजर के बाद। एक अहम चीज बात गौर से सुने, शब बारात में सफेद कपड़े और छुरी का अमल शुरू हुआ, जो 9 ज़ीक़त 18 मई को मुकम्मल हो रहा है। 9 ज़ीक़त 18 मई को मुकम्मल। सफेद कपड़े में हस्ब तौफीक बड़ा गोश्त बगैर हड्डी के रखें, छुरी से उस गोश्त को बार बार काटें। तसव्वुर करें कि सब चीजें कट गईं, फिर गोश्त को कपड़े में लपेटकर किसी नहर, दरिया, समंदर या किसी करीबी जो है कब्रिस्तान में और छुरी को कहीं दफन कर दें, ये डाल दें। ये अमल 9 ज़ीक़त 18 मई को मुकम्मल हो रहा है, जो सफेद कपड़े और छुरी का अमल दिया था आपको। और 21 जुमेरातों की हाजिरी की मन्नत मानते रहें, यहाँ आने वाला कभी खाली नहीं जाता, बख्त, मुरादें, बरकतें पाके जाता है। और तन्हाई की मेरी 5 मकबूल दुआएं बहुत ज्यादा लें। कोई तावीज़, नक्श आपके तजर्बे में आया हो, किसी भी मकसद के लिए आजमूदा कोई दम हो, अपनी कापी कागज पे लिख के तस्बीह खाने में जरूर पहुंचाएं। पार्किंग में अभी मजमा उठेगा, हटेगा, तो पार्किंग के हमारे वार्डन, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनसे ताउन करें। मुस्लिम गैर मुस्लिम रहते हैं, रास्ते बंद ना हो, रास्ते बंद ना हो। और अगर सोया हुआ नसीब जगाना चाहते हैं, ये पक्की बात है, जो आता है पाता है, तो 3 दिन तस्बीह खाने गुजारे हैं। जुमेरात असर से लेकर एतवार ज़ोहर तक 3 दिन तस्बीह खाने गुजारे। हमेशा बरकतें और दरवाजे खुलते हैं और खैरें खुलती हैं। और सोया और नसीब जगाना हो तो बहुत ज़्यादा रहमतें मिलती हैं, खैरें मिलती हैं। अगर आप फौरन अल्लाह की मदद चाहते हैं ना, अचानक गैबी मदद, तो लोगों को तस्बीह खाने गैबी मदद फौरन चाहते हैं, अगर गैबी मदद फौरन चाहते हैं तो लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराएं। अगर गैबी मदद फौरन चाहते हैं तो अपनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराएं। आप लोगों के दुखों का ख्याल करें, अल्लाह पहले आपके दुख, आपकी मुसीबतें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक टालेगा और अल्लाह पाक मुसीबतें, परेशानियां दूर करेगा। बच्चे आते हैं, हौसला अफजाई करें, उन्हें टाफियां, खिलौने दिया करें। मानसेरा की महफिल इंशाअल्लाह 5 जुलाई को जुमा, गिलगित 7 जुलाई एतवार, और कराची सैमा टावर जो है वो 28 जुलाई इंशाअल्लाह को महफिल होगी इंशाअल्लाह ताला। और बहुत ज़्यादा इसमें बरकतें और बहुत ज़्यादा खैरें हैं। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। आए हम अमल की तरफ आते हैं और बहुत ध्यान से आते हैं, बहुत तवज्जो से आते हैं। आज का हमारा जिक्र खास भी यही है, हमारा महफिल भी यही है, या लतीफ़ो या वदूद को बावाज़ बुलंद और विजदान से पढ़ना। हमारी तस्बीह भी यही है, हमारा जिक्र भी यही है, और हमारा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना भी यही है, और हमारा सब कुछ यही है। और पूरे ध्यान से थैली को सामने रखेंगे, उसकी तरफ तवज्जो करके हम 7 बार पढ़ेंगे। 7 बार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाँ, 7 बार पढ़ेंगे। तवज्जो से
ध्यान से। तो कैफियत क्या होगी पढ़ने में? हमारी कैफियत क्या होगी पढ़ने में? नाम किसका? ध्यान किसका? नाम अल्लाह का और ध्यान अल्लाह का। डूब के पढ़ेंगे, जज्बे से पढ़ेंगे, पूरे विजदान के साथ, बावाज बुलंद। फिर फूंक मारेंगे थैली में, फिर अगली फूंक मारेंगे थैली में, 7 दफा पढ़ेंगे, 7 फूंके मारेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर जिक्र इसमें जात का, मुराकबा और दुआ होगी। ठीक है, तवज्जो से और ध्यान से। हमने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे पूरे जज्बे से। या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, तीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो। या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो। या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या लतीफो या वदूदो, या लतीफ। लतीफो या वदूदो। या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, तीफो या वदूद, तीफो या वदूदो। लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूद। या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या लतीफ।
یا لطیف یا ودود 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 لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف 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 یا ودود لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود اللہ 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 آمین یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار وادخل الجنة مع الأبرار وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار 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 یا رب العالمین یا رب العالمین
یا رب العالمین، یا اللہ کریم اللہ، سخی اللہ، لجپال اللہ، حاضریاں قبول فرما، حاضریاں قبول فرما، حاضریاں قبول فرما، حاضریاں قبول فرما، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، ذلت علت قلت کے فیصلے بدل دے، عفو فرما، عافیت فرما، دعائیں قبول فرما، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، اپنی رحمت کا واسطہ، اپنی رحمت کا وسیلہ، اپنے پاکیزہ ناموں کی برکت سے ہماری دعائیں قبول کر لے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، حالات بہتر کر دے، عزت آبرو عطا کر دے، قبر کو بھی منور کر دے، دل کو بھی منور کر دے، اور چہروں کو بھی منور کر دے، جسموں کو بھی منور کر دے۔ ان منور محفلوں کی برکت سے ہمارے انگ انگ کو نور سے بھر دے، نور سے بھر دے، نور سے بھر دے، سرور سے بھر دے، خیریں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما اور برکتیں دے دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، حالات کو موافق کر دے، سختیاں دور کر دے، جادو جنات سے بچا، جادو جنات سے بچا، نظر بد سے بچا، حاسد اور کینے سے بچا، بغض اور نفرت سے بچا۔ اللہ میرے وطن کی خیر کر دے، چھاونی ایوانوں کی خیر کر دے، مجلسوں بازاروں کی خیر کر دے، اے بادشاہوں کی مولا خیر کر دے، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہر فتنے سے بچا، ہر خیر کو متوجہ فرما، کسی آمین کہنے والے کو محروم نہ فرما، کسی آمین کہنے والے کو محروم نہ فرما، کسی آمین کہنے والے کو محروم نہ فرما، سب کو عطا فرما، سب کو عطا فرما، سب کی سن لے، سب کی لاج رکھ لے، سب کی لاج رکھ لے، سب کی لاج رکھ لے، کسی کو خالی جھولی نہ لوٹا، کسی کو خالی جھولی نہ لوٹا، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو آباد کر دے اور سب کو شاد کر دے، سب کو بامراد کر دے، مشکلات سے نکال دے، بیماریوں سے نکال دے، تنگیوں سے نکال دے، اولاد دے دے، جھولیاں بھر دے، بیٹوں بیٹیوں کے گھر آباد کر دے اور شاد کر دے اور بامراد کر دے، نفرتوں سے نکال دے، عافیتیں عطا کر دے، تسبیح خانے کو عافیت دے دے، آمین کہنے والے کو رحمت دے دے، آمین کہنے والوں کو رزق وسیع دے دے، آمین کہنے والوں کو صحت دے دے، آمین کہنے والوں کے جادو جنات اثرات توڑ دے، آمین کہنے والوں کی جھولیاں اولاد رزق دولت عزت سے بھر دے، آمین کہنے والوں کو خالی نہ لوٹا، آمین کہنے والوں کی بس دعائیں منہ پہ نہ مار، آمین کہنے والوں کی دعائیں منہ پہ نہ مار، بس کرم کر دے، بس رحم کر دے، اللہ دے دے، اللہ ابھی دے دے، یا لطیف و یا ودودو کا نور دے دے، یا لطیف و یا ودودو کی برکت دے دے، یا لطیف و یا ودودو کی خیر دے دے، اور اس تھیلی کے کالے دانوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اس تھیلی کی برکت سے چیزیں ختم کر دے، کالی چیزیں ختم کر دے اور کالے لوگوں کو ختم کر دے، اے اللہ اپنی رحمت متوجہ کر دے، اپنا فضل متوجہ کر دے، کملی والے کا دیدار دے دے، آخری وقت میں کلمہ دے دے، قبر کا نور دے دے، زندگی کا سرور دے دے اور تسبیح خانے میں ہمیشہ حاضری عطا کر دے، محرومی سے بچا، بے ادبی سے بچا، بدگمانی سے بچا، وسوسوں سے بچا، جو ابھی مانگا عطا فرما، جو آئندہ مانگا عطا فرما، جو پھر مانگا عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، آمین 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم وصلی اللہ علی النبی الکریم
وعلى آله وصحبه وأزواجه وبناته وأهل بيته وإطرته وأهل بيته وإطرته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.